Factorize the both terms, so y is equal to a minus 2 into a plus 4 2a plus 2 into a minus 2. Cancel a minus 2, a minus 2. So y is equal to a plus 4, taking 2 as common. So 2 into a plus 1. Y square is equal to a plus 4 into a plus 4. இல்லை முதல்ல இந்த ப்ராப்ளத்தோட அப்ஜெக்டிவ் என்ன அதை முதல்ல சொல்லிவிடு. பாட்டு போட்டுகிட்டே இருக்கேன். x is equal to a squared plus 3a minus 4 whole divided by 3a squared minus 3. Y is equal to a squared plus 2a minus 8 whole divided by 2a squared minus 2a minus 9. What is x squared y power minus 2? Yes. That is equal to what? Put question mark. So you are supposed to find out this one. Okay, well, right, proceed. So you have to convert in such a way that x squared minus x squared into y squared y power minus 2 அப்படிங்கிறது let us consider x squared y power minus 2 கேட்டிருக்கான். இதுதான் வேணும். இது இப்படியும் போடலாம்ல, x squared divided by y squared போடலாமா? ஏன்னா y power minus 2ன்றது கீழே வரப்போ அப்படியும் போடலாம். இது இன்னொரு விதமாகவும் போடலாம், x by y whole squared அப்படின்னும் போடலாம். ஸோ இந்த மாதிரி வேரியஸ் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் டெவலப் பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா? ரைட், கேரி ஆன். So y square equal to a plus 4 into a plus 4 divided by 2. 4 into a plus 1 into a plus 1. So x square y power minus 2 is equal to... அதுதான் இங்கே போட்டேன், x squared y power minus 2 அப்படி ஸ்ட்ரைட்டாக போட்டலாம். That is nothing but x by y whole square. Divided by 9 into a plus 1 into a plus 1 divided by a plus 4 into a plus 4 divided by 4 into a plus 1 into a plus 1. So that's it. வச்சுக்கலாம். ஸோ அந்த டிவிஷன் அப்படிங்கிறப்போ கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம். எஸ் சார். ரெசிப்ரோக்கல் பண்ணிடுறோம். So a plus 4 into a plus 4 divided by 9 into a plus 1 a plus 1 into 4 into a plus 1 into a plus 1 divided by a plus 4 into a plus 4. So that is equal to 4 by 9. That is x squared by y squared is equal to 4 by 9. And what is x by y na? 2 by 3. 2 by 3, yes sir. Okay ba? Right, good. So இது அப்படியே நீங்கள் ஒர்க் ஷீட்டாக போட்டுடலாம். Okay, right. So ask the +1 students to get in.
position vector and the displacement. Take down. இதோட continuity வரும். Position vector and displacement. So we have already discussed this aspect, just I wanted to recap this. For example, this is x-axis and this is y-axis. Okay, so this is x-axis and let me have, this is the I vector, I cap, this is called I cap. So the x vector can be represented as x into I cap. And this is nothing but the magnitude of the x vector. Okay, and this can also be, this is the magnitude of x vector, and this is called unit vector along x-axis. Okay, so this can also be represented as x vector modulus. When I say modulus, which is nothing but the magnitude, right? So into I cap. I cap is the unit vector. So similarly, we can write down j cap for y-axis. So you can put j cap and you can put y. It means what? That is y vector. Okay, the y vector can be split into its magnitude and its unit vector along y direction. And this is supposed to be the point P, the position. Okay, so this illustrates the yj and this illustrates the xi. Okay, so this is y vector, this is x vector. Okay, now the displacement means from point P1, so you got the point P1 here or P. From the point P, the object has displaced to P dash. So it has moved in this direction. So its original position vector is like this. Is it not? And it has moved in this way. So this is the R dash. This is R. The position vector means this is R dash vector. Okay, so this R is the position vector, right? Position vector of what? Position vector of the point P. Similarly, that position has undergone a change and that causes the displacement. Okay, so the new vector is R dash vector, new position. Therefore delta R vector is nothing but R dash vector minus, that is final minus initial vector. Got it? So this R vector is represented as a plane that involves the two components. So R vector is represented as x I cap plus y j cap. Correct? Similarly, R dash vector, that is represented as x dash I cap plus y dash j cap. And we know delta x is nothing but x dash minus x. Delta y is equal to y dash minus y. Therefore, delta R means that you can substitute these two equations. Okay. Therefore, delta R vector is equal to, that is this x
I cap x dash I cap plus y dash j cap minus what is this x I cap then plus y j cap, right? And we can write down like this, that is x dash minus x of I cap, correct? And then what about this y dash minus y of j cap, okay? எங்க அதான் போட்டோமே எக்ஸ் ஐ கேப் மைனஸ் எக்ஸ் காமனாக எடுத்துட்டேன், அதே மாதிரி ஒய் காமனாக எடுத்துருக்கேன். இப்போ இதை வந்து டெல்டா எக்ஸ்ன்னு சொல்லலாம். ஸோ டெல்டா எக்ஸ் ஐ கேப் ப்ளஸ் வாட் அபவுட் திஸ் டெல்டா ஒய் ஜே கேப், ஓகே, that is delta r vector. So now this is the displacement, do you understand, in terms of position, okay? Now what do you mean by velocity? Velocity is a displacement divided by time. So here what is the displacement? Delta r divided by delta t, right? So you can replace this delta r by delta x I cap plus delta y j cap whole divided by delta t, right? Otherwise we can split this fraction into two, that is delta x by delta t I cap plus delta y divided by delta t j cap, right? So this can be, we know already this displacement divided by this time is v. So this is represented as, that is a v along x, velocity along x. Are you able to follow? So this is the velocity along x axis, okay, into I cap plus velocity, and then what is that? This is the average velocity. The net displacement divided by net time is, that is average velocity, is it not? Okay. So here delta, I mean a v along y and then j cap, right? So that is equal to what? That is v. This is v vector, velocity vector. So velocity vector is a component of x axis and y axis vectors. X vector, y vector. Okay. Now if it is an instantaneous one, okay, when the velocity is instantaneous, for instantaneous means for the shortest interval of time, instantaneous velocity, okay. So v vector is given by, so the limit here of delta t is the shortest interval that tends to 0. It is not equal to 0, but the shortest interval, very fraction of second, split second, okay. So delta t, where delta r divided by delta t, okay. So this can be represented as dr divided by dt. So v vector is equal to dr vector divided, what is this dr vector? Displacement in position divided by dt, okay. This is the differentiation. Are you able to understand?
Get me your book. Now look at this book. Look at this. See in the diagram, figure 3.13. As the time interval delta t approaches 0, means what? Approaches, it is not equal to 0. Okay. Now you refer the book. Look at the first diagram A. So as the time interval delta t approaches 0, the average velocity approaches the velocity vector. The direction of v vector is parallel to the line tangent to the path. Now listen to me. So this is x-axis, this is y-axis. Do you understand this? And we have indicated P as the position vector R. R is the position vector for P, for the point P. For the point P1, R1 is the position vector. So the change of position vector is called displacement, that is delta R. Okay. So here we are represented this as delta R1. Now it takes place like this. Now the direction is in this way, okay, of this vector. Look at the second diagram where you can see the interval has been reduced here, okay, with the shortest interval. And in the third case, the position is also for the shortest interval, the shortest displacement. So you look at the distance between P1 and P and P1. Look at the distance between P and P2, it is shorter because shorter distance taken place in shorter displacement in shorter interval of time. When you look at the third diagram, it is further shorter. Why? We have reduced the time. Okay. So probably this is 5 seconds, this is 3 seconds, this is the displacement occurred in 2 seconds. Okay. Or 1 second even. And what about this? This is almost, the time is 0, but it is not equal to, time cannot be 0. The time interval cannot be 0. Tends to 0 means 0.1 second, 0.01 second, 0.001 second. I hope now you should be able to understand. And what could be the displacement for the shortest interval? That is called instantaneous velocity. Do you understand this point? Okay. So you should be able to understand this diagram. Okay. So I think I already explained this diagram. So here the change, the direction of velocity, and this is the displacement, that is the change in the position, and delta R is the change in the position vector, and this is R vector, this is position vector R, this is position vector R dash for the point P dash, and for everything we have got the x value, y value, x dash value, y dash value. So the change in the x value is x dash minus x is equal to delta x. What about this? Y dash minus y is equal to delta y. Okay, clear? Right. Then let us proceed with the other one. Now let us express v in the component form. Okay, the velocity in the component form. Take down expression of velocity in the component form. V vector in component form. Take down. Right.
So V in the as component form. Okay. V vector is given by dr vector divided by dt. Do you understand this point? Okay. And we have got already this dr is nothing but what? The x component. Okay. So that is equal to limit x tends to delta t tends to 0, the shortest interval of time, for which delta x I cap divided by delta t, right? Similarly, delta y divided by delta t into j cap. Okay. Now we can bring this I outside the limit. I cap of limit t tends to 0 of delta x divided by delta t. Do you understand this point? I have taken I cap being a constant one, we can take outside the bracket, outside the limit. Then and similarly j. So j cap, we can split this limit into two functions. So j of limit, what is the condition? Delta t, not t. Delta t tends to 0. When I say tends to 0, is not equal to 0. It approaches a 0. Okay. So of delta y divided by delta t. Do you understand? Now v vector is equal to, so this is represented as differential form because delta t tends to 0. Therefore here I cap. Okay. Do you understand this? I cap is equal to I cap into dx by dt, right? So this can be represented dx by dt plus j cap into dy by dt. Do you understand this? Okay. So once again, we already know v along x-axis, okay, is represented by dx by dt, correct? V along y-axis, that is represented by dy by dt. Okay, so simply we can put v vector is a component of vx of I vector plus vy of j vector. Okay. J cap. Now we can find out the magnitude of this vector v. So the magnitude means you can square it. So once you are able to square it, and you should know I dot I vector is equal to 1. J dot j is equal to 1. K dot, you are talking about only two dimensions, okay, but even then you should know k dot k, that is the third dimension, k dot vector k cap dot k cap 1, and similarly you should know I dot j is equal to 0. Okay, and what about this j dot j vector dot k vector is equal to k cap is equal to 0, and similarly I cap dot k cap is also 0, and based on that when you square it, okay, the I squared becomes 1, j cap squared becomes 1, and you will be having that is a 2 into ij becomes a 0, so you can eliminate that term. So v, that is the magnitude, is equal to, this is v squared is equal to squaring on both sides, so you are able to get v x squared plus v y squared. Actually what you are supposed to do, when you square on both sides, you have to apply the a plus b whole squared formula. You are able to get a squared plus b squared plus 2ab, but that 2ab will be eliminated. Why? Because I dot j becomes a 0, so the entire term will become 0,
and leaving Vx squared. Here it is I squared means 1, J squared 1. So that is why I have simply put Vx squared plus Vy squared. So what is V from this? So the magnitude is the whole square root of, that is Vx squared plus Vy squared. So this is the magnitude of the velocity vector. And we can also discuss about the direction. Okay, let me have, this is the origin, this is x-axis, y-axis, the displacement has taken like this. So this is P, and let us have, so the displacement, it goes like this and it travels like this. Okay, now we have the triangle. So this is the theta, this is right angle, and this part is V Y J cap, this part is V X I cap, right? Okay, and what about this? This is V. Got it? Are you able to follow? Right. Now let us consider sine theta in this triangle. So what is sine theta here? Vy Opposite by J cap. hypotenuse, is it not? So Vy, J we have to consider only the magnitude here. Okay, so let me consider the magnitude Vy divided by V. Okay, Vy divided by V, and therefore Vy is equal to that is V V sin sine theta. Are you able to follow this? V sine theta. Similarly, cos theta is equal to what? Vx divided by V, right? Therefore, Vx is equal to V cos theta, and that is why they are called, that is actually it is the resolution of V vector. When we resolve a vector, we are able to get vertical component and horizontal component. So sin theta, V sin theta is the horizontal component, V cos theta is the vertical component. Okay, now let us have this tan theta. Now what is tan theta? Vy divided by Vx, is it not? Take down. by cos. So tan theta, okay, is equal to Vy divided by opposite by adjacent. So V by Vx, okay, and from this we can find out the theta, that is nothing but tan inverse of Vy divided by Vx. Are you able to understand this? So from this we can measure the direction of the vector also. Okay, so we have found out the, what is the magnitude of the vector? V is equal to the whole square root of Vx squared plus Vy squared. And what is the direction of that vector? Theta is equal to tan inverse of, Vy by V. that's all. Okay. And what about these Vx, Vy? These are all the component of vector. V Now let us go through the acceleration. Okay, what is acceleration? Change of velocity divided by time, right? Acceleration. Average acceleration is nothing but, when I put bar, this is average acceleration. Similarly, average velocity in this case, these are all average velocity only. Okay, so average velocity means V bar. V bar, average velocity. Okay, so in that case we discussed, that is a dr by dt. Okay, now here average acceleration. So what is average acceleration? That is represented by a bar. delta V. Okay, so a bar is equal to delta V divided by vector delta t. So in both cases this is also vector. Okay, average velocity vector.
average acceleration vector, like that you can put. So in your book they would have given the acceleration vector as a bold letter, then they would have given simply average acceleration. It means that is A vector average. So you had to put like this, okay, because you cannot every time put bold letter. All bold letters represent vectors only, and that should be represented by an arrow mark, okay. So when I put A means that is, it should be like this. Do you understand this? Similarly, average velocity vector. So this is average acceleration vector. So average acceleration vector is nothing but delta V divided by delta t. Delta V vector divided by delta t. So that is equal to, we already know delta of as component of vector, that is a V x. Once you introduce the I cap, it becomes a magnitude. V becomes magnitude plus Vy of j cap, okay, whole divided by delta t. So similarly we can split this. So delta Vx into I divided by delta t plus delta Vy divided by delta t into j cap, okay, and this can be represented as A, because delta Vx by Vt is Ax, so Ax I cap plus Ay j cap, okay, that is equal to average vector, okay, average acceleration vector. Are you able to follow? And this can be expressed in terms of second order differentiation also. For example, A vector Ax can be represented as A. We already know V is dx by dt. This is the d by dx of dx by dt. Is it not? Do you understand this? D by dt. D by dt of dx by dt. It means d squared x divided by dt squared. So this is Ax. And what about Ay? Ay means d by dt of dy by dt. It means d squared y divided by dt squared. Correct? Okay. Now let us introduce this acceleration in terms of limit. So limit, for limit what you are supposed to do, you have to consider the shortest interval of time. So delta t tends to 0. In that case, delta v vector divided by delta t, right? And what is delta v? Delta v vector is nothing but, that is a vx, is it not? Delta Vx I vector I cap plus delta Vy of j cap, okay. Now let us introduce this A vector in terms of limit, okay. So we can take I cap outside the bracket and put limit delta t tends to 0, and for which what we are supposed to do, delta Vx divided by delta t. I already put in the front, plus this one j cap into limit delta t tends to 0, and for which delta Vy divided by delta t. Do you understand this? So this can be represented as A vector, okay, is equal to, that is Ax I cap plus what is that? A y j cap. So this is what I repeated, okay. So in terms of limit I have brought this. So when I put delta, it is a major difference. When I put limit, it is a
infinitesimally small difference, because I have taken delta t as a 0. That is not 0, tends to 0. So it becomes a dx by dt in this case. Okay. And this can be illustrated in this second order differentiation also. Okay. Take down the position of a particle. This is the problem. Position of a particle is given by, this is example 4.4. 3.4. So the position of a particle is given by r vector is given as 3.0 t I cap plus 2.0 t squared j cap plus 5.0 k cap. So this is the position of the particle. This in t seconds. T is given in seconds. And the coefficients have the proper units of r to be in meters. So all these coefficients are in meter. The t represents second, time in second. Okay. Now we have to find out A. Find velocity vector. B. Find velocity vector at t, that is v at t, and acceleration vector at t seconds, and also magnitude and direction of C. We had to find out the magnitude. How to represent the magnitude? By modulus, or V is equal to what? Then D, direction of vector V at t. At, these are all at t is equal to 1.0 second. Okay. Now this is the question. So the R is given clearly. Okay, take down solution. So we have V at t means dr vector divided by dt. That is the instantaneous velocity at t seconds. Okay. So we have got already, it is given, this R is given as this one. Okay. So we can replace this R here. Therefore Vt is equal to d by dt of, and what about this R vector? This is given as 3.0 t into I cap plus 2.0 t squared into j cap plus 5.0 k cap. Okay, so this is the position indicator. It involves all the dimensions x, y, z. Okay. Now we have to differentiate. So when you differentiate, what you are supposed to do? Differentiation of x power n is equal to n x power n minus. This is the formula. And for constant d by dx of any constant is equal to 0. So you must remember this. So based on that, let us proceed. Therefore Vt is equal to, what is the first one? T power 1. T power 1 means 3 into 1 t plus
0. So t anything power 0 is equal to 1. So you can put simply 3.0. That's all. I cap. Into I cap. Plus, what about this? T squared means a 2t. 2 into 2. So 4.0 t into j cap. And what about this? This is constant. So this becomes a 0. Okay. Do you understand this? So this is the velocity vector at t. Okay. Right. So please note down this. Now let us proceed with the acceleration. What is acceleration? Acceleration vector at t means dv vector divided by dt. We already know the v vector. What is this v vector? We have got here 3.0 t I cap plus 4.0 t j cap. Correct? Right. So inge substitute panikalam. Therefore a t is equal to d by dt of 3.0 I cap plus 4.0 t j cap. This is constant. So 0. You can eliminate this. And what about this? For t it is 1. So 4.0 j. That's all. Okay. Are you able to follow? So a is equal to a at t is equal to 4.0 into t. Okay. 4.0 into t. Sir, T எப்படி சார் வரும்? என்னம்மா இந்த T t எப்படி சார் வரும்? அதான் நம்ம பவர் எடுத்து T per 1. ஆமாம் t வராது இது இங்கே So J cap. j தான் வரும். ஏன்னா அது டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணாக்கா t பவர் 1 டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணாக்கா 1 into t பவர் 0ன்னு வந்துடும். அப்போ 1 into 1 அப்போ வெறுமனே 1. ஸோ அப்போ 4.0 j. ஓகேவா? ஸோ அப்போ 4.0 jனா what do you mean by that? j டைரக்ஷன்றது என்ன? y டைரக்ஷன். அப்போ அது y டைரக்ஷன். அப்போ a எப்படி இருக்கும்? a ஓட மேக்னிடியூட் வந்து 4.0 மீட்டர் per second squared in y direction. புரியுதா? ஓகே. இப்போ என்ன கேட்டிருக்காங்க? at t is equal to 1. So at t is equal to 1.0 second. இல்லையா? What is v? So v vector is equal to என்ன வரும்? v vector இங்கே போட்டிருக்கோம். ஸோ இப்போ 3.0 அடுத்தது I cap plus இங்கே 4.0 into t into 1, that is j cap. That's all. Okay va? இப்போ we have to find out the magnitude for this la. அப்போ என்ன பண்ணணும்? Taking square on both sides போட்டு போடணும் இல்லையா? So therefore இந்த இடத்துல என்ன ஆகும்? v is equal to the whole square root of 3.0 squared plus அடுத்தது 4.0 squared இல்லையா? So that is equal to 9 plus 16 அப்போ 25. That is equal to 5. So for v is equal to 5 meter per second. Okay. So இதுதான் அவங்க வந்து சயின்டிஃபிக் நோட்டேஷனில் சிக்னிஃபிகண்ட் ஃபிகராக கொடுத்துருக்காங்க. நம்மளும் அதே மாதிரி போடணும். அப்போ v is equal to 5.0 ms power minus 1. This is the answer. Okay. Do you understand this? இப்போ இதோட டைரக்ஷன் பார்க்கணும் இல்லை இல்லையா? ஆமாம், அதை போட்டு தான் சொல்லணும் அதை. ஓகே. ஸோ தீட்டா அப்படிங்கிறது என்ன? அதுதானே tan theta நம்ம பார்த்துருக்கோம். தீட்டானா tan இன்வர்ஸு. ஸோ தீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு tan இன்வர்ஸ் ஆஃப் என்ன பார்த்தோம்? vy by vxன்னு பார்த்துருக்கோம். ஸோ இன் தட் கேஸ் tan இன்வர்ஸ் ஆஃப் vy அப்படிங்கிறது 4 டிவைடட் பை 3 இல்லையா? ஸோ தீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு இப்படியே டிக்ளேர் பண்ணலாம். நீ அப்படியே பண்ணலாம். ஏன்னா உனக்கு வந்து அந்த வேல்யூலாம் தெரியாது இல்லையா? ஸோ அதனால் tan இன்வர்ஸ் ஆஃப் 4/3ன்னு போடலாம் வித் எக்ஸ் ஆக்சஸ். இது 53 டிகிரினாக்கா ஃப்ளக்ஸ் டேபிளில் அப்ராக்ஸில் இல்லை,
கிளக்ஸ் டேபிளில் அப்ராக்ஸ் தான் கிளக்ஸ் டேபிளில் இதுக்குன்னு வேல்யூ இருக்குது, புரியுதா? 4/3 அதை போட்டுட்டு பார்க்கலாம். படிக்கல வேண்டாம், ரெஃபரன்ஸை கொடுப்பாங்க, பட் யூஸ்வலாக இப்போல்லாம் புக்கில் கொடுக்கறது இல்லைன்னா யூ கேன் லீவ் இட் ஆஸ் சச். ஓகே, எனி டவுட்? ஸோ இப்போ நம்மளோட ஒர்க் ஷீட்டில் நீங்கள் என்னென்ன பண்ணணும், இதெல்லாம் இதுக்கு முன்னாடி பண்ணதெல்லாம் இவ்வளோ வெக்டாரியலாகவும் டிஃப்ரென்ஸ் கால்குலஸ் மெத்தட்லேயும் போகல, இப்போ கம்ப்ளீட்டாக போயிருக்கோம் அதில். ஓகேவா? அதனால் இதில் உள்ள அத்தனை டெரிவேஷன்ஸு ப்ளஸ் இந்த 2 ப்ராப்ளமும் போட்டு நீங்கள் கலக்கலாம். ஓகேவா? ரைட். எனி டவுட்? இந்த ஜாக்கிரதை யாராவது ஒருத்தர் ஃபாலோ பண்ணலாம். அதில் +2 உள்ள ஒரு சொல்லிவிடு. Here, so this is your doubt இல்லையா? அதாவது இந்த ஸ்டெப்பு எப்படி வந்தது? ஓகேவா? நீ என்ன பண்ணுற, v is equal to vxi plus vyj as component of velocity of vectors in x axis and y axis. கரெக்டாக? இப்போது ஸ்கொயரிங் ஆன் போத் சைட்ஸ்னால் இந்த மாதிரி பண்ணலாமா? இப்போ பண்ணுறப்ப என்ன ஆகிடுது இங்கே, இப்போ நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும் i.i அப்படிங்கிறது, அதாவது i ஸ்கொயர் தானே, அது வந்து 1ன்னு ஆகிடும். அதே மாதிரி j ஸ்கொயர்டு k ஸ்கொயர்லாம். இப்போ என்ன ஆகிருக்கு, i.j அப்படின்னு வந்தால் 0 ஆகிடும். புரியுதா? ஸோ அப்போது இந்த இடத்துல என்ன ஆகிடுதுனாக்கா vx i ஸ்கொயர், அதாவது a + b ஹோல் ஸ்கொயர் ஃபார்முலா அட்டன் பண்ணுவேன். புரியுதா? அப்போ vx i கேப் ஹோல் ஸ்கொயர்னு போடுவியா, ப்ளஸ் vy j கேப் ஹோல் ஸ்கொயர்னு போடுவேன், ப்ளஸ் 2 இன்ட்டு vx vy i கேப் j கேப்னு போடுவோமா? ஸோ ஐ கேப் ஜே கேப் தான் 0 ஆகிடுதுல்ல, அப்போ என்டையர் இது 0ன்னு ஆகிடும். கரெக்டாக? அப்போ i.i 1ன்னு ஆகிடுதா, அப்போ வெறுமனே என்ன ஆகிடுது, vx ஸ்கொயர்னு ஆகிடுது, ப்ளஸ் vy ஸ்கொயர்னு ஆகிடும். இப்போ புரியுதா? ஸோ இப்போ இதுதான் மாடுலஸ்ஸு, இதோட மாடுலஸ் போட்டோம் அப்படின்னாக்கா அப்போ v அப்படின்றது என்னாச்சு, டேக்கிங் ஸ்கொயர் ரூட் 2, அப்போது அது வந்து 3, இது வந்து 4, அதனை போட்டிருக்கான், அதை அப்படியே சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டேனும். புரியுதா? ரைட்.
In today's topic, I will be discussing about the alternate current. This is the topic 3. I will be explaining about the alternating current. What is alternating current? What is the difference between alternating current? And what are the features or the applications of alternate current? Alternate current na mari அப்படினு வரும். Alternate current voltage or alternate voltage அப்படினாலே it is also called sinusoidal voltage. Sinusoidal voltage அப்படினா sine wave நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? இந்த sine wave எப்படி இருக்கும்? trigonometryல நம்ம sine wave, cos wave, tan wave எல்லாம் பார்த்தோம்ல. ஸோ அது மாதிரி இது ஆரிஜின் அப்படின்னா இங்கேருந்து ஆரம்பிக்கும். ஓலேருந்து ஏ பி சி டி அப்படியே போயிட்டு இருக்கும். திஸ் இஸ் ஒன் வேவ். அது மாதிரி ப்ரோக்ரெசிவ் வேவாக இருக்கும். இப்போது திஸ் இஸ் ஏ, திஸ் இஸ் பி, திஸ் இஸ் பி, திஸ் இஸ் சி, திஸ் இஸ் டி. இப்போ இதை ரவுண்ட் ஷேப்லேயும் சர்க்குலராகவும் நம்ம அதை கன்வெர்ட் பண்ணலாம். இப்போது ஃபஸ்ட் குவாட்ரண்ட், செகண்ட் குவாட்ரண்ட், தேர்ட் குவாட்ரண்ட் மேக்ஸில் நம்ம பார்த்துருப்போம் இல்லையா? தேர்ட் குவாட்ரண்ட், ஃபோர்த் குவாட்ரண்ட். இப்போது இங்கே ஓ 0 டிகிரியில் ஆரம்பிக்குது, இங்கே வந்து 90 டிகிரி. ஸோ இதுதான் இனிஷியல் ஆர்ம், இது வந்து ஃபைனல் ஆர்ம். ஸோ ஃபைனல் சைட் சொல்லுவோம். இப்படி போகுது. ஸோ இட் மேக்ஸ் அன் ஆங்கிள் தீட்டா. ஸோ அப்போ 90 டிகிரி வரலாம், அப்புறம் 180 டிகிரி போகலாம், அதுக்கப்புறம் 270 டிகிரி வரலாம், அதுக்கப்புறம் அகைன் 360 டிகிரி வருது. இப்போது நம்ம ட்ரிக்னாமெண்ட்ரின்னு எடுத்தாலே உங்கள் லோயர் கிளாஸஸ் எல்லாம் tan 45, 30 டிகிரி அப்படிலாம் 90 டிகிரியெல்லாம் சொல்லுவாங்க. ஆனால் இன்னமேட்டுக்கு உங்களுக்கு எப்படி ப்ராக்டிஸ் இருக்கணும்? எல்லாமே ரேடியனில் தான் இருக்கணும். தீட்டானாலே ரேடியன் தான் இங்கே. ஸோ அப்போ இது ரேடியன் அப்படின்னா 0 ரேடியன்னா அப்போ இது என்னவாக இருக்கும்? தட் இஸ் கால்ட் π/2 பவர் சி போட்டால் ரேடியன் அர்த்தம். ஸோ π/2 நோட் ஆன் திஸ், π/2 ரேடியன். அது பின்னாடியே நோட்ஸ் எழுதிக்கலாம் அந்த A4 ஷீட்லேயே. அதுக்கப்புறம் இங்கே வரப்போ பை ரேடியன். வாட் அபவுட் திஸ்? 1.5 பை, தட் இஸ் 3/2 பை. அப்போ இங்கே 2 பை ரேடியன். எல்லாத்துலேயும் பவர் சி இட் இஸ் அண்டர்ஸ்டுட். இதெல்லாம் ரேடியன் தான். ரேடியன்னா என்ன? ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் எனி ஒன்? ஒரு ரேடியன் சொல்கிறோம் அப்படின்னா என்ன? ஆக்சுவலாக இப்போ ஒரு சர்க்கிள் எடுத்துக்கிறேன், நல்லா கவனிச்சுக்கோ. இப்போயாவது தெரிஞ்சுங்க அட்லீஸ்ட். இது ரேடியஸ் தானே, ஓஏ. இந்த ஓஏ அப்படிங்கிறது நான் ஏற்கனவே சொன்னேன், திஸ் இஸ் த இனிஷியல் ஆர்ம், இல்லாட்டினா இனிஷியல் சைட் அப்படின்னு வச்சுக்கலாமா? இந்த இனிஷியல் சைட்லேருந்து அப்படியே மூவி ஒரு டெர்மினல் வருது. இது அந்த ரேடியஸ், இது ஓஏன்றது ரேடியஸ் இல்லையா? ஓஏங்கிறது ரேடியஸ் தானே. அடுத்தது ஓபி, ஓபிங்கிற ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு போகுது, பி. சரியா? அப்போது பின்னா இட் சப்டென்ஸ் அண்ட் ஆங்கிள் தீட்டா. கரெக்டாக அப்படியே ட்ரா பண்ணிக்கோ, தீட்டா. அப்போது இட் மேக்ஸ் அன் ஆர்க் லைக் திஸ். அப்போ இந்த ஆர்க் லெங்த் இருக்குல்ல, அதுதான் எல். தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏபி ஆர்க் அப்படி போடலாமா? ஓகே. இந்த ஆர்க் லெங்த்தும் தீட்டாவும் ரேடியஸும் ஈக்குவலாக இருந்தால் அதுதான் ரேடியன், 1 ரேடியன் அப்படின்னு அர்த்தம். ஸோ இந்த கான்செப்ட் புரியுதா? ஆக்சுவலாக நமக்கு வந்து ஆர்க் லெங்த்துக்கு ஃபார்முலா இருக்குது, விச் இஸ் நத்திங் பட் ஆர் தீட்டா. கரெக்டாக? அப்போது தீட்டா அப்படின்னா என்ன? L/R தானே இருக்கணும். சரியா? இப்போ தீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு L/Rனா, இப்போ ஒரு சர்க்கிள் இருக்குன்னு வச்சுக்கேன். ஒரு சர்க்கிளில் எவ்வளோ ரேடியன் இருக்கும்? 2 பை ரேடியன் இருக்குமா? கரெக்டாக? 2 பை ரேடியன் தானே ஒரு சர்க்கிள். அதாவது 360 டிகிரி. அதனால தான் 360ன்னு சொல்லாத என்ன, 2 பை ரேடியன். ஸோ அப்போ 2 பை இங்கே பாரு, 2 பை ரேடியன் போட்டோமா? பைக்கு பதிலாக இஸ் ஈக்குவல் டு இது என்னது? லெங்த் ஆஃப் என்னது? ஆர்க்கு. அப்போ இந்த லெங்த் ஆஃப் ஆர்க் ஃபார் அ சர்க்கிள் கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சுன்னா அது என்னது? தட் இஸ் நத்திங் பட் சர்க்கம்ஃபரன்ஸ். ஸோ டிவைடட் பை ரேடியஸ். இதனால தான் சர்க்கம்ஃபரன்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு 2πr நம்ம சொல்கிறோம். இப்போ புரியுதா?
இது நாள் வரையில் அதை சொல்லியிருக்கவே மாட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். அடுத்தது ரேடியன் அப்படின்னா எல்லும் ஆரும் ஈக்குவலாக இருந்ததுனாக்கா தீட்டா சிக்கல் 1 தானே. அப்போ 1 ரேடியன் சிக்கல் தீட்டா பை எல், ஐ மீன் எல் பை ஆர். அப்போ ஆர்க் லென்த்தும் ரேடியஸும் ஈக்குவலாக இருந்ததுன்னா அதுதான் என்னது 1 ரேடியன். இப்போ புரியுதா? ஓகேவா? எழுதிக்கோ. ஸோ வென் எல் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர், தீட்டா பிகம்ஸ் 1 ரேடியன். இப்போ புரியுதா? அப்போனா நாம் என்ன பண்ணுறோம் இதில்? சார் இதில் ஹாஃப் சர்க்கிள் அடிச்சிருச்சுன்னா பை ரேடியன். இப்போ புரியுதா? அப்போ அதோட ஆர்க் லெங்க்த்து பை. ஃபுல் சர்க்கிள் அடிச்சிருச்சுன்னா 2 பை. இப்போ புரியுதா? ஸோ அதனால தான் அந்த பேசிஸில் இதை வந்து பை ரேடியன் சொல்கிறோம், இங்கே 2 பை ரேடியன் சொல்கிறோம். இதில் பாதி அப்படின்னா 1/4 தானே, அப்போ பை பை 2. இதில் 1.5, அதுதான் 3/2 பை. இப்போ புரியுதா? ஓகேவா? ஸோ இந்த கான்செப்ட் முதல்ல தெளிவாகிட்டோம். ஆல்டர்னேட் கரண்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இதெல்லாம் கொஞ்சம் பண்ணிட்டோம்னா ஈஸியாக இருக்கும் உங்களுக்கு. ஓகேவா? ரைட். ஜஸ்ட் ஐ வாண்ட் டு கிவ் சம் மேத்தமேட்டிக்கல் ஃபவுண்டேஷன், அதுக்கப்புறம் ப்ரொசீட் பண்ணுறேன். இப்போது என்னென்ன பார்க்குறோம் இதில் கவனி. இதில் இந்த ஏசி சிக்னல், டிசி சிக்னல், அதாவது ஏசி வோல்டேஜ், டிசி வோல்டேஜ். இப்போ ஏசி வோல்டேஜ், டிசி வோல்டேஜ் அப்படிங்கிறது என்னென்னா கவனிங்க, இந்த மாதிரி சினுசாய்டலாக வருதா? இதுதானே நான் சைன் வேவ்னு சொன்னேன், SIN இல்லையா? சின்னு வாசிக்காதீங்க, சைன் வேவ். அது SINE தான், பட் ஷார்ட் ஃபார்மில் சைன் வேவ்னு போட்டுக்கிறோம். சைன் வேவ், சினுசாய்டல் வேவ். இதில் வரக்கூடிய வோல்டேஜை நம்ம என்ன சொல்கிறோம்? சினுசாய்டல் வோல்டேஜ்ன்றோம், விச் இஸ் நத்திங் பட் ஏசி வோல்டேஜ். இப்போ புரியுதா? இதை ரெப்ரசன்ட் பண்ணுறதுக்கு இப்படி போட்டால் அது வந்து ஏசி வோல்டேஜ்னு அர்த்தம், ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட் வோல்டேஜ். அதாவது ப்ளஸ்ஸும் மைனஸும் மாறி மாறி வந்துக்கிட்டே இருக்கும். இப்போது இந்த வேவோட ஹைட் இருக்குல்ல, அது ரொம்ப முக்கியம். இந்த வேவோட ஹைட்டு தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்? இது திஸ் இஸ் கால்ட் ஆம்ப்ளிடியூட். ஸோ என்னுடைய லெக்சர்ஸை நிறைய தமிழ்நாடு ஸ்டூடெண்ட்ஸை பார்க்குறாங்கன்றதுனால அப்பப்போ கொஞ்சம் தமிழ்லேயும் சொல்கிறேன். நெக்ஸ்ட்டு ஆம்ப்ளிடியூட். த ஸ்கொயர் ஆஃப் த ஆம்ப்ளிடியூட்ன்றது ஜென்ரலாக இன்டென்சிட்டின்னு சொல்லுவாங்க, பட் லெட் அஸ் நாட் வரி அபவுட் தட். போகுது இந்த சுனாமி வந்ததுன்னா எவ்வளோ ஹைட்டு வந்தது, பனைமரம் அளவுக்குலாம் ஹைட்டு வந்ததுலாம் சொல்கிறாங்கல்ல, தட் இஸ் நத்திங் பட் ஆம்ப்ளிடியூட். அதுதான் வேவ் ஹைட். வாட் இஸ் வேவ் ஹைட்? ஆம்ப்ளிடியூட். ரைட். இப்போது அதே மாதிரி சார் டெப்த்தும் வரும்ல, வரும். புரியுதா? இதையும் சேர்த்துக்கணும். அப்போ அதை ப்ளஸ்ஸில் சொல்லுவீங்களா, மைனஸில் சொல்லுவீங்களா? அதில் மாடுலஸில் சொல்லுவீங்க. இப்படியே கொஞ்சம் ட்ராவல் பண்ணி அப்படியே அட்டாமிக் ஸ்ட்ரக்சருக்கு போகும். அங்கேயும் இந்த சைன் வேவ் அதெல்லாம் வரும். வேவ் அங்கே என்ன சொல்கிறோம்? வேவ் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அதை சொல்கிறப்ப என்னன்னாக்கா அந்த எலக்ட்ரானுடைய வேவ், எலக்ட்ரான் ப்ரெசன்ஸை இண்டிகேட் பண்ணுறதுக்காக. அப்போ அங்கே சை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சைன்னு இது பேர் சை, வேவ் ஃபங்க்ஷன். அதனால்தான் அந்த எலக்ட்ரான் அங்கே இருக்கா இல்லையா, த ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் ஃபைண்டிங் அவுட் த எலக்ட்ரான் சொல்கிறப்ப நம்ம என்ன சொல்கிறோம்? தட் இஸ் சை ஸ்கொயர்ட் மாடுலஸ் ஸ்கொயர்ட் அப்படின்னு சொல்லிடுறோம். ப்ளஸ்ஸு மைனஸ் 2 சேர்ந்துரும்ல. ஓகேயா? அப்போது அந்த இடத்துல ஒரு எலக்ட்ரான் இருக்குது. அதனால தான் எலக்ட்ரானையே கவுண்டபிளாக நம்ம பண்ணிடுறோம். அப்போ அதை குவான்டைஸ் பண்ணுறோம். அதுதான் போர் கண்டுபிடிச்ச அற்புதமான ஒரு கான்செப்ட். குவான்டைஸ்டுன்னு சொல்கிறோம்ல, அந்த எனர்ஜியே அவர் என்ன பண்ணிட்டாரு? குவான்டைஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டார். 1, 2, 3 இன்டெக்ரலாக. அதனால தான் அவர் கால்குலேட் பண்ணுறப்ப நான் கொஞ்சம் டிவியேட் ஆகிறேன், பட் இருந்தாலும் நம்ம எல்லா சப்ஜெக்டும் எல்லா கண்டென்ட் எடுக்கிறதுனால ஒன்று தெரிஞ்சிருக்கணுன்றதுனால. ஓகே, புரியுதா? இன்டெக்ரல் மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் h/2πன்னு சொல்லுவார் ஆங்குலர் மொமெண்டம் போகிறப்போ. இதெல்லாம் என்னென்னா சர்க்குலர் மோஷன் தான். அதை எந்த ஒரு வேவ் மோஷனையும் சர்க்குலர் மோஷனாக நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணி பண்ணலாம். சார் இதோட நெக்ஸ்ட் வேவை எப்படி போடுவீங்க? இது சர்க்குலர் போட்டால் இதோட முடிஞ்சுது. ஆனால் இதில் அடுத்த வேவ் இப்படி வரப்போகுது இல்லை? அப்போ போகிறப்ப என்ன ஆகும்? நெக்ஸ்ட்டு வேவ், அடுத்த வேவ் இப்படி தான் இதுக்குள்ளே போட வேண்டியதான். வேணால் 2வது ரவுண்டாக இப்படி போட்டுக்கலாம். ஆனால் ரேடியஸ் வரப்போகிறது இல்லை. இது 2வது, அப்புறம் 3, அப்புறம் 4, அப்புறம் 5, லைக் தட். ஓகேயா? இதில் முக்கியமான ஒரு கான்செப்ட் என்னென்னா, இந்த ஒமேகாவில் பயங்கரமாக பசங்களுக்கு டவுட் வரும். இந்த ஒமேகான்றது சார் என்ன சார் ஒவ்வொரு இடத்துலையும் ஒவ்வொரு மாதிரி போடுவோம். ஒமேகா அப்படின்னா என்ன? ஆங்குலர் வெலாசிட்டி. இப்போது ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இங்கேருந்து இவ்வளோ தூரம் இப்படி போகுதுன்னு வச்சுக்கோங்க, இங்கே ஏலேருந்து பி டிஸ்டன்ஸுக்கு ட்ராவல் ஆகுது. தட் இஸ் த டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்.
இல்லையா? டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட், தட் இஸ் இன்ஸ்டன்டானியஸ் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட், ds by dt, அதுதான் வெலாசிட்டின்னு சொல்லுவோம். இது லீனியர் வெலாசிட்டி. ஆனால் ஆங்குலராக இப்படி இருக்கிறது, இப்படி போகுது கொஞ்ச நேரத்தில், அப்புறம் அடுத்த செகண்டில் அப்படியே ரொட்டேட் ஆகிட்டே இருக்குது அப்படின்னா அந்த தீட்டா வந்து மாறிக்கிட்டே இருக்குல்ல. அப்போது நாம் என்ன கன்சிடர் பண்ணணும்? ஆங்குலர் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் டிவைடட் பை டைம். இது புரியுதோ? நோட் பண்ணிக்கோ. ஸோ அப்போ ஒமேகா அப்படிங்கிறது என்ன? தட் இஸ் நத்திங் பட் ஆங்குலர் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் டிவைடட் பை டைம். அப்போ ஆங்குலர் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் டிவைடட் பை டைம் அப்படின்னா what do you call it? ஆங்குலர் வெலாசிட்டி. அதுதான் ஒமேகாவா ஆங்குலர் வெலாசிட்டி. ஆனால் இந்த ஏசியில் பார்க்குறப்ப ஆல்டர்னேட்டிவ் கரண்ட்டில் ஆங்குலர் ஃப்ரீக்வன்சின்னு போட்டு கன்ஃபியூஸ் பண்ணியிருப்பான். அது என்ன? அது ஆங்குலர் வெலாசிட்டியா ஆங்குலர் ஏதாவது ஒன்று சொல்லுங்கள் சார். அதுக்கு 2 பேர் இருக்குது, நம்ம என்ன பண்ண முடியும்? ஸோ ஆங்குலர் ஃப்ரீக்வன்சின்னு சொல்லலாம். அது ஏன் அப்படின்னா இப்போது ஒரு வேவ் இப்படி ட்ராவல் ஆகுதுன்னு, இப்போ இந்த வேவ் இப்படி சொன்னோம்ல தீட்டா இல்லையா, அது ஒரு செகண்டில் 2-3 ரவுண்ட் அடிச்சிடுச்சுனாக்கா இப்போ புரியுது? அப்போது நம்பர் ஆஃப் வேவ்ஸ் டிவைடட் பை டைம். கரெக்டாக நம்பர் ஆஃப் வேவ்ஸுக்கு என்னத்த குவான்டிட்டி? அது வெறும் குவான்டிட்டி தான் இல்லையா? அதனால தான் அது ஆங்குலர் ஃப்ரீக்வன்சின்னு சொல்லலாம். இப்போ புரியுதா? நம்பர் ஆஃப் வேவ்ஸ். அப்போ 1 வேவ் அப்படிங்கிறது இதுதான் 1 வேவ். இன் 1 செகண்டு அதனால் ஒரு வேவாக போகும். 100-150 வேவ் போச்சுன்னா அப்போ நம்பர் ஆஃப் வேவ்ஸ் இன் அ கிவன் டைம். அப்போ அதில் வரப்போ பர் செகண்ட் அப்படின்னு கூட சொல்லுவாங்க. ஸோ ஆங்குலர் ஃப்ரீக்வன்சின்ற ரேஞ்சில் போகிறப்போ. டு யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ்? ரைட். நவ் லெட் அஸ் கம் பேக். ஸோ இந்த பேசிக் டேர்ம்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணுன்றதுனால நான் அது அந்த பக்கம் போனேன். அதுக்கு அடுத்தது இந்த ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட்டு, இந்த ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட் வோல்டேஜை பற்றி பேசிட்டேன். அடுத்தது அதோட டிசின்னு ஒன்று போட்டிருக்கான். அது என்ன? இப்போ ரெகுலராக பார்க்குற கரண்ட் என்ன? அது வந்து டைரக்ட் கரண்ட்டு. அதை எப்படி இல்லஸ்ட்ரேட் பண்ணலாம் அப்படின்னா, இப்போது இந்த ரெக்டிஃபயர்னு சொல்லுவாங்க. வாட் டு யூ மீன் பை ரெக்டிஃபயர்? ரெக்டிஃபயர்னாக்கா ஏசியை டிசியை மாற்றுற டிவைஸ் பேர் ரெக்டிஃபயர்னு பேர். நோட் பண்ணிக்கோ. ரெக்டிஃபயர் நம்ம இன்னும் டீட்டெயிலாக பார்ப்போம். ரெக்டிஃபயர் இட் மீன்ஸ் இந்த ஏசியை டிசியாக மாற்றுறது. சரி சார், ரெக்டிஃபயர்ன்றீங்க, அது ஃபுல்லாக மாற்றிடுமா? சில இது என்னென்னா, இதுதான் ஏசி சிக்னல் சொன்னேன் இல்லையா, இதை என்ன பண்ணி வைக்கும்னா, ஒரு டைப் ஆஃப் ரெக்டிஃபயர் மேல் போர்ஷனை மட்டும் அப்படி கீழே விட்டுரும், அதுக்கு அடுத்தது அப்படி கீழே விட்டுரும். இந்த மாதிரி இருக்கிறதுக்கு ஹாஃப் வேவ் ரெக்டிஃபயர். ஓகேயா? ஹாஃப் வேவ் ரெக்டிஃபிகேஷன் அப்படின்னு பேர். இது நமக்கு எனர்ஜி லாஸ், சிக்னல் லாஸ் இருக்கும். நமக்கு வேணுங்கிறது ஃபுல்லாக வேணும் இல்லையா? அப்போது இந்த இதையும் தூக்கி அப்படி மேல் பக்கமாக வைக்கணும். அந்த மாதிரி வரத்துக்கு பேர் ஃபுல் வேவ் ரெக்டிஃபிகேஷன் பேர். புரியுதப்போ? அப்போ நமக்கு எனர்ஜி லாஸ் இருக்காது, சிக்னல் லாஸ் இருக்காது. ஓகேவா? ஸோ இது பேசிக்காக நீங்கள் ஸ்கிமேட்டிக்காகவே வரைஞ்சிக்கிங்க, கொஞ்சம் நல்லது உங்களுக்கு. ஸோ இதைத்தான் என்ன சொல்கிறோம்? டைரக்ட் கரண்ட்டுன்னு சொல்கிறோம். இப்போ புரியுதா? இங்கே மாறி மாறி வரும் போல்ஸ், ப்ளஸ்ஸு மைனஸு ப்ளஸ்ஸு மைனஸு, இங்கே அப்படியே போயிட்டே இருக்கும். எலக்ட்ரானிக்ஸ் ஐட்டம் எல்லாமே டிசி தான். புரியுதா? நம்ம கம்ப்யூட்டர்லாம் எலக்ட்ரானிக்ஸ் தானே. ஸோ எலக்ட்ரானிக்ஸ்ன்றது எதை சொல்லுவோம்? எலக்ட்ரிசிட்டிக்கு எலக்ட்ரானிக்ஸுக்கு என்ன டிஃப்ரென்ஸு? எலக்ட்ரிசிட்டி அப்படின்னாக்கா அங்கே ஏசி ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட் வோல்டேஜ் இருக்கும், அதை இப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்ணுறோம். ஆனால் இப்போ செல்லு, பேட்ரி இந்த மாதிரிலாம் வந்ததுன்னா, போல்ஸ் மாறி மாறி இருந்ததுன்னா எங்கன்னு டெபாசிட் ஆகும், எங்கன்னு எலக்ட்ரோப்ளேட் ஆகும், பெரிய பிரச்சனை ஆகிடும் இல்லையா? அந்த மாதிரி கேசஸ் எல்லாம் டிசி. ஸோ அப்போ அங்கே ஒரு ஆனோடுன்னு இருக்கணும், ஒரு கேத்தோடுன்னு இருக்கணும். இதுதான் பேட்ரி. இதை நல்ல அக்குமுலேட்டராக போட்டோம்னா அது பேட்டரின்னு சொல்கிறோம், இல்லாட்டினா செல்லுன்னு சொல்கிறோம். செல்லில் பாசிட்டிவ் எலக்ட்ரோட், நெகட்டிவ் எலக்ட்ரோடெலாம் சொல்கிறோம். பாசிட்டிவ் எலக்ட்ரோடு ஆனோடு, நெகட்டிவ் எலக்ட்ரோட் கேத்தோடு சொல்கிறோம். கரெக்டாக? ரைட். அதுக்கு அடுத்தது இதில் இன்னும் ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் கவனிக்கணும். இப்போ இந்த டைரக்ட், நான் இது வந்து எலக்ட்ரானிக்ஸில் யூஸ் ஆகுது, கம்ப்யூட்டர் ஐட்டத்திலலாம் யூஸ் ஆகுதுன்னு சொன்னேன். எலக்ட்ரானிக்ஸ்னால என்ன? எலக்ட்ரிசிட்டி நமக்கு தெரியும். ஸ்டாட்டிக் எலக்ட்ரிசிட்டின்னா என்ன? that is because of the stationary charges. அப்போ மூவிங் சார்ஜஸ்னால் வரக்கூடிய இம்பேக்ட் அதுதான் கரண்ட், அதுதான் கரண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி.
அதுவும் எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டெல்லாம் க்ரியேட் பண்ணது இதெல்லாம் சொன்னோம், அது நிறைய பார்த்துருக்கோம். எலக்ட்ரானிக்ஸில் பார்க்குறப்போ இங்கே எப்படின்னா, திஸ் இஸ் நாட் பிகாஸ் ஆஃப் த எலக்ட்ரான்ஸ் இன் த மெட்டல். இதெல்லாம் எப்படி இருக்கும்? இட் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் த எலக்ட்ரான்ஸ் ஆர் ஹோல்ஸ் ப்ரெசன்ட் இன் த டிரான்சிஸ்டர்ஸ், தட் இஸ் செமிகண்டக்டரில் இது வரும். அப்போ செமிகண்டக்டர்னு வந்துருச்சுனாலே அங்கே எலக்ட்ரானிக்ஸ் ஸ்டார்ட் ஆகிடுது. செமிகண்டக்டர்ஸ் அப்படின்னாலே தட் இஸ் சிலிக்கான் பேஸ்டாக இருக்க சிலிக்கான் ஜெர்மானியம் இதெல்லாம் வருது இல்லையா? அதனால தான் நம்ம பெரிய பெரிய எலக்ட்ரானிக்ஸ் இண்டஸ்ட்ரி பெரிய அந்த இடத்தையே வந்து சிலிக்கான் வேலி அப்படியெல்லாம் சொல்கிறோம். அப்போது இந்த இடத்துல நமக்கு செமிகண்டக்டர் யூஸ் ஆச்சுன்னா அங்கே எலக்ட்ரானிக்ஸ் வந்துடுது. நான் சொல்ல பாயிண்ட் புரியுதா? ஸோ ஒன்ஸ் எலக்ட்ரானிக்ஸ் வந்ததுலேருந்து பெரிய பெரிய சைஸஸில் உள்ள காம்பனண்ட்லாம் குட்டியோண்டாயிடுச்சு. இதில் இன்னும் இப்போ மைக்ரோ எலக்ட்ரானிக்ஸு நானோ எலக்ட்ரானிக்ஸ்னு இன்னும் பொடியாக போயிட்டே இருக்குது. இப்போ மாலிட்ரானிக்ஸ்னு சொல்கிறாங்க, அதையும் நீங்கள் கொஞ்சம் அப்படி காதில் வாங்கிக்கணும். மாலிட்ரானிக்ஸ்னால் இது வந்து அதாவது கண்டக்டர், செமிகண்டக்டர், இன்சுலேட்டர், இதை மூணாக பிரிக்கலாம் இல்லையா? நோட் பண்ணிக்க. ஒரு மேட்டரை பேஸ்ட் ஆன் த கண்டக்டிங் ப்ராப்பர்ட்டி எப்படி கிளாஸிஃபை பண்ணலாம்? தட் இஸ் கண்டக்டர். கரெக்டாக? இது என்ன? டோட்டலாக ஆப்போசிட், இன்சுலேட்டர், நான் கண்டக்டர். கரெக்டாக? இந்த ரெண்டுத்துக்கு இடையில் என்ன இருக்குது? செமிகண்டக்டர். இது ஓகேயா? என்னது? செமிகண்டக்டர். ஸோ கண்டக்டர், நான் கண்டக்டர், தட் இஸ் இன்சுலேட்டர், செமிகண்டக்டர். முதல்ல இது நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க, எதனால் இது வருது. இப்போ இந்த கண்டக்டரையும் நம்ம ஃபர்தராக ரெண்டாக பிரிக்கலாம். என்னென்னா மெட்டாலிக் கண்டக்டர், நான் மெட்டாலிக். நான் இன்ட்ரோ பயங்கரமாக கொடுக்குறேன், கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல், ஏன்னா நிறைய புது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்கிறதுனால. ஸோ நான் மெட்டாலிக் கண்டக்டர். மெட்டாலிக் கண்டக்டர்னு என்ன? மெட்டல் பேஸ், அதாவது எலக்ட்ரானிக் கண்டக்டர்னு சொல்கிறோம். இங்கே எலக்ட்ரான்ஸ் ஆர் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் கண்டக்டன்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரிசிட்டி. எலக்ட்ரான் இந்த டைரக்ஷனில் போச்சு அப்படின்னா கரண்ட் இந்த டைரக்ஷனில் இருக்கும். நோட் பண்ணிக்க, ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில். இப்போ நான் மெட்டாலிக் அப்படின்னா எலக்ட்ரோலைட். இந்த எலக்ட்ரோலைட் அப்படின்னா அயானிக்காக இருக்கும். ஸோ அதனால தான் அது பேர் அயானிக் கண்டக்டர், இல்லாட்டா எலக்ட்ரோலிட்டிக் கண்டக்டர் அப்படின்னு சொல்லலாம். இங்கே அயான்ஸ் ஆர் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் கண்டக்டன்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரிசிட்டி. அப்போ இந்த பேட்ரி, செல்லு, புரியுதப்போ? இங்கெல்லாம் டைரக்ட் கரண்ட்டு தான் நிறைய இன்வால்வ் ஆகிட்டு இருக்கும். ஏன்னா அங்கே பொலாரிட்டி மாறிச்சுன்னா எல்லாம் ஏடாகூடமாக ஆகிடும் இங்கே. ஓகே, இது டாபிக் வேறு. இப்போ செமிகண்டக்டர் அப்படின்றது என்னது அப்படின்னா, ரூம் டெம்பரேச்சரில் இட் வில் நாட் கண்டக்ட், ஆனால் ஹையர் டெம்பரேச்சரில் இட் வில் கண்டக்ட். இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய கண்டக்டர் பேர், தட் இஸ் செமிகண்டக்டர் பேர் இன்ட்ரின்சிக் செமிகண்டக்டர் அப்படின்னு பேர். இது பேர் என்ன? இன்ட்ரின்சிக் செமிகண்டக்டர். And what is this intrinsic semiconductor? By its nature, they conduct at higher temperature. Okay, அந்த கண்டக்டன்ஸ் கெப்பாசிட்டி இருக்குது. எதனால்? இப்போ மெட்டாலிக் கண்டக்டர் வருவோம். ஃபர்கெட் அபவுட் திஸ். இது நான் இந்த பார்ட்டுக்கு வரேன். மெட்டாலிக் கண்டக்டரில் என்னென்னா, இப்போ வேலன்சியில் உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா? வேலன்சின்னு என்ன? அவுட்டர்மோஸ்ட் ஷெல், நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் அவைலபிள் இன் த அவுட்டர்மோஸ்ட் ஷெல். இதில் வந்து என்னென்னா ரெண்டு விதமாக பிரிக்கலாம். இந்த மெட்டலோட ஆக்சுவலாக மெட்டலில் கரண்ட்டு கண்டக்ட் பண்ணுதுன்னா உள்பக்கமாகலாம் பண்ணல, வெளிப்பக்கமாக பண்ணுது. இட்ஸ் கால்ட் சிஎஃப் எலக்ட்ரான். சூப்பர்ஃபிஷியலாக தான் கண்டக்ட் பண்ணும். அப்போது இந்த மெட்டலில் என்ன இருக்குது? வேலன்சி பேண்ட், நிறைய ஆர்பிட்டால்லாம் சேர்ந்தது பேண்டு. ஸோ வேலன்சியில் இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரான்ஸு அதெல்லாம் சேர்ந்த ஒரு பேண்ட், அது வேலன்சி பேண்ட். இது சும்மா ஸ்கிமேட்டிக் டயக்ராம் தான். இது இப்படி இருக்குமா, கொரடு மாதிரி இருக்குமா எல்லாம் கேட்கக்கூடாது, சும்மா ஒரு ஸ்கிமேட்டிக் டயக்ராம். ஸோ வேலன்சி பேண்ட் இது நம்ம அது கண்டக்ஷன் பேண்ட். நோட் பண்ணிக்க, எழுதிக்க கையோட. கண்டக்ஷன் பேண்ட், வேலன்சி பேண்ட், கண்டக்ஷன் பேண்ட். இந்த வேலன்சி பேண்டில் நல்ல கவனி, வேலன்சி பேண்டில் வேலன்சி எலக்ட்ரான்ஸ் ஆர் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் கண்டக்டன்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரிசிட்டி. இப்போது இன் கேஸ் ஆஃப் மெட்டாலிக் கண்டக்டரில் இந்த ரெண்டும் என்ன இருக்கும்னாக்கா, தட் இஸ் அப்படியே மிக்ஸ் ஆகிருக்கும். இதை வந்து நான் ஒரு செப்பரேட் டயக்ராமாக போட்டுறேன், ஈஸியாக புரிஞ்சுக்கலாம். இது கண்டக்டர், நோட் பண்ணிக்கோ. இது செமிகண்டக்டர், இது இன்சுலேட்டர் ஆர் நான் கண்டக்டர். இப்போது வேலன்சி பேண்டுங்கிறது இப்படி இருக்கும்.
இது வேலன்சி பேண்ட். கண்டக்டரில் இந்த வேலன்சி பேண்டும் கண்டக்ஷன் பேண்டும் ஓவர்லாப் ஆகிருக்கும். இப்போ புரியுதா? இங்கே ஓவர்லாப் ஆகிறதுனால புரியுதா? அப்போ அது ஈஸியாக கண்டக்ட் பண்ணுது. வேறஸ் இந்த இடத்துட்ட என்னென்னா இங்கே இன்சுலேட்டரில் பார்த்தா இது எங்கேயோ கிடக்கும். அப்போ அங்கே ஒரு ஃபர்பிடன் எனர்ஜி கேப்புன்னு சொல்லுவாங்க. அது பேர் என்ன? ஃபர்பிடன் எனர்ஜி கேப். இது வைடராக இருக்கும். எலக்ட்ரானிக்ஸில் நம்ம படிக்க போகிறோம், இருந்தாலும் அட்வான்ஸாக பார்த்துக்கிறோம். வேறஸ் இந்த இடத்துட்ட அது ரொம்ப பக்கமாக இருக்கும். இது வேலன்சி பேண்டும் கண்டக்ஷன் பேண்டும். அந்த ஃபர்பிடன் எனர்ஜி கேப் வந்து கம்மி. அதனால் இங்கே உள்ள எலக்ட்ரான்லாம் இருக்குல்ல, அப்போ ஹீட் பண்ணால் அப்படி ஜம்ப் ஆகி அங்கே போகும். அதனால தான் ரூம் டெம்பரேச்சரில் they do not conduct electricity. Higher temperature they will conduct electricity naturally. That is called intrinsic semiconductor. இதுலேயே இன்னொன்று இருக்குது. அது பேர் என்னென்னா, இப்போது இது ஒரு டைப்பு போட்டோன்னா இது ஒன்று. ரெண்டாவது டைப்பு இங்கே இருக்குது. அது பேர் எக்ஸ்ட்ரின்சிக் செமிகண்டக்டர். இது என்ன சார் அநியாயமாக இருக்குது? ஹையர் டெம்பரேச்சரில் தான் நல்லா வறுத்தெடுத்தால் தான் அது கண்டக்ட் பண்ணோன்னா அப்போ ரூம் டெம்பரேச்சரில் என்ன பண்ணுறது? ஸோ ரூம் டெம்பரேச்சரில் கண்டக்ட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம ஒரு புட்சால்தனமாக என்ன பண்ணலான்னா டோப்பிங் பண்ணி விட்டுற வேண்டியது. புரியுதா? ஸோ தட் இஸ் கால்ட் அடல்டரேட்டிங், அதாவது ஆடிங் இம்ப்யூரிட்டிஸ். அதை தான் டோப்பிங்னு சொல்கிறது. எலக்ட்ரானிக்ஸில் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் டீட்டெயிலாக, பட் இருந்தாலும் இப்போயே சொல்லிக்கிறேன். ஸோ டோப்பிங் புரியுதா? பை ஆடிங் இம்ப்யூரிட்டிஸ் அதை தான் சொல்கிறோம் இப்போ. ஓகே, அது என்ன சார் ஆடிங் இம்ப்யூரிட்டிஸ் அப்படின்னா? அதாவது செமிகண்டக்டர்லேயே ரெண்டு இருக்குது. ஒன்று வந்து பி டைப் செமிகண்டக்டர், இன்னொன்று என் டைப் செமிகண்டக்டர். பின்னா பாசிட்டிவ் ஹோல்ஸ், எலக்ட்ரான் இல்லைன்னா அங்கே ஹோல்ஸு தான் இருக்கும் பாசிட்டிவாக. இதில் என் டைப் அது எலக்ட்ரான்ஸ். ஸோ பி டைப்பில் என்ன இருக்கும்? பாசிட்டிவ் ஹோல்ஸ் ஆர் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் கண்டக்டன்ஸ் ஆஃப் கரண்ட். என் டைப்பில் நெகட்டிவ் எலக்ட்ரான்ஸ் ஆர் ரெஸ்பான்சிபிள் ஹியர். ஓகே, இது இன்னும் டீட்டெயிலாக நம்ம எலக்ட்ரானிக்ஸ் படிக்கிறப்ப பார்ப்போம். இன்சுலேட்டர் தான் நான் பார்த்துட்டேன் ஏற்கனவே. இப்போ புரியுதா? ஸோ அப்போது இந்த எலக்ட்ரானிக்ஸை, அதாவது ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட் ஆல்மோஸ்ட் தலைகீழ புரட்டி போட்டது யாருன்னா இந்த செமிகண்டக்டர் தான். அப்படியே இன்வேட் ஆகிடுச்சு. இருந்தாலும் பெரிய பெரிய கம்யூனிகேஷன்ஸ் எல்லாம், அதாவது கேபிள் நெட்ஒர்க்லாம் போடுறப்பெல்லாம் அது தாங்காது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டிரான்ஸ்ஃபார்மர்லாம் இதெல்லாம் பண்ண முடியாது. ஓகேயா? தெர் ஆர் சம் லிமிட்டேஷன்ஸ். அது அடுத்தது இப்போது நம்ம கம்மிங் டு த பாயிண்ட். இந்த மாலிட்ரானிக்ஸ் அது தெரிஞ்சுக்கோங்க. இது ஃபியூ எலக்ட்ரான்ஸே இவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ் இருந்தது, இவ்வளோ எலக்ட்ரானிக்ஸ்னா யூ ஜஸ்ட் இமேஜின். மாலிட்ரானிக்ஸ்னால் என்ன? 1 mole ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் அப்படின்னா எவ்வளோ இருக்கும்? 6.02 × 10^23 அவகேட்ரோஸ் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும் இல்லை? யூ ஜஸ்ட் இமேஜின். அதெல்லாம் இன்வால்வ் ஆச்சுனாக்கா என்னத்துக்கு வருது? எங்கே போய்டும். புரியுதா? ஸோ இப்போ இந்த நானோ ஸ்கேல் வந்தோன்னே இதெல்லாம் பயங்கர பாப்புலர் ஆகிட்டு இருக்குது. ஓகே, ஸோ இது வந்து ஒரு அட்வான்ஸ்டு இது. நவ் லெட் அஸ் நாட் வரி அபவுட் இட். லெட் அஸ் ப்ரொசீட் வித் த டாபிக் நவ். இப்போது இந்த டெஃபினேஷன் ஆஃப் பேசிக் கான்செப்ட்ஸு, டிஃபரன்ஸ் இன் ஏசி டிசி, அப்புறம் அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் ஏசி, அதுக்கப்புறம் வந்து மேத்தமேட்டிக்கல் ரெப்ரசன்டேஷன் ஆஃப் ஏசி, அதை தான் நான் சொன்னேன். சினுசாய்டல் வேவ் ஃபார்ம்ன்றதை, அதில் பீக் வேல்யூ, ஆர்எம்எஸ் வேல்யூ. ஆர்எம்எஸ்னாக்கா ரூட் மீன் ஸ்கொயர் வேல்யூ அப்படின்னு அர்த்தம். அப்புறம் ஆவரேஜ் வேல்யூ. அதுக்கப்புறம் இந்த ஃபேஸ்னா என்ன, ஃபேஸ் டிஃபரன்ஸ்னா என்ன, அந்த மாதிரியான சொல்யூஷன்லாம் பார்ப்போம். தென் ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட் காம்பனன்ட்ஸ் பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். ஸோ அதில் வந்து ரெசிஸ்டார்ஸ் வந்து ஏசி சர்க்கியூட்ஸில் எப்படி இருக்குது, இண்டக்டர்ஸு அதனுடைய ரோல் என்ன இன் ஏசி சர்க்கியூட்டில், கெப்பாசிட்டர் அதோடைய ரோல் என்ன இன் ஏசி சர்க்கியூட்ஸில், இந்த மூணுத்தையும் சேர்த்தும் பார்ப்போம். அது ஓகேவா? எல்சிஆர் அப்படின்னும் பார்ப்போம். ஸோ இந்த கான்செப்ட் ஆஃப் இம்பிடன்ஸ் அப்படின்னு நமக்கு தெரிஞ்சுக்கணும். இப்போ உங்களுக்கு ஏற்கனவே ரெசிஸ்டன்ஸ்னால் தெரியும். இப்போ ஓம்ஸ் லாவில் நம்ம பார்த்துருக்கோம். வாட் இஸ் ஓம்ஸ் லா? V இஸ் ஈக்குவல் டு IR. ஸோ அப்போ V இஸ் ஈக்குவல் டு IR அப்படின்னா அங்கே ஓம்ஸ் லாவில் ரெசிஸ்டன்ஸ் பற்றி சொல்கிறோம். ரெசிஸ்டன்ஸ் தான் அதோட யூனிட்டு ஓம். V வந்து வோல்டேஜ், I வந்து ஆம்பியர். இதெல்லாம் தெரியும் நமக்கு. அப்போது அந்த ரெசிஸ்டன்ஸுக்கு ஈக்குவலான ஒரு டேர்ம் இன் ஆல்டர்னேட்டிவ் கரண்ட்டில் என்ன அப்படின்னா இம்பிடன்ஸ், அதாவது தடை அப்படின்னு அர்த்தம். ஒரு அப்டக்கிள். இந்த சில
டிட்டர்ஜென்ட் விளம்பரத்தெல்லாம் பார்க்கலாம் நீங்கள், கரை நல்லது அப்படிம்பா. அப்போ தான் அவனுக்கு சோப்பு வியாபாரம் போகும், அது வேறு விஷயம். பட் இருந்தாலும் துவைக்கணும், அழுக்காக இருக்கக்கூடாது, பியூராக இருக்கணுன்ற டெண்டன்சி நமக்கு இருக்கும் இல்லை, அதனால கரை நல்லது. இன்னும் அதுக்கெல்லாம் ஈவெண்ட்லாம் கொடுப்பான், அது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும். அதே மாதிரி கரை நல்லது மாதிரி தடை நல்லது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஒரு ஸ்லிப்பரி ரோட்டில் எதாவது ஆயில் சீந்துருச்சின்னு வச்சுக்க, சைக்கிள் ஓட்டினா ஸ்கிட் ஆகி கீழே விழுந்துடும், பைக் காரன் ஸ்கிட் ஆகிடுவோம். ஸோ அப்போ என்ன போடுவாங்க, அங்கே சாண்டை தூக்கி போடுவாங்க. அந்த சாண்டை தூக்கி போட்டோன்னா கொஞ்சம் ஃப்ரிக்ஷன் கிடைக்கும். அப்போ ரன்னிங்க்கு ஃப்ரிக்ஷன் இஸ் ரெக்வயர்டு. ஃப்ரிக்ஷன் இல்லைன்னா உழைய வேண்டியதுதான். ஆனால் அந்த ஃப்ரிக்ஷனே ஓவராக போச்சுன்னா அது அப்டக்கிள் ஆகிடும். ஓகே, அதுதான் ஒவ்வொரு விதத்துலேயும் அது வருது. இப்போ ரோட் கிரிப் இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுறோம், டயர்ஸ் எல்லாம் என்னம்மா பேங்கிங் ஆஃப் கர்வ். பேங்கிங் ஆஃப் கர்வ் வந்து ஓகே, அதுலேயும் தட் இஸ் இருக்குது. அதில் என்னன்னாக்கா கர்வ்டு பாத்தில் அந்த ரோடு எலிவேஷன் ஏன் அப்படி இன்க்ளைண்டாக கொடுத்துருக்கான்னு சொல்லிட்டு, தட் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் சென்ட்ரிபிட்டல் ஃபோர்ஸ் எல்லாம் நம்ம படிப்போம், அது வேறு கதை. ஓகேயா, நவ் லெட் அஸ் கம் பேக். அப்போ இதில் இந்த இம்பிடன்ஸு அப்படிங்கிறது என்னன்றது தெரிஞ்சுக்கணும். இப்போ புரியுதா? இந்த இம்பிடன்ஸ் ரியாக்டன்ஸ்ன்றது 3 காம்பினேஷனில் இருக்கும். எப்படி? கண்டக்டிவ் ரியாக்டன்ஸ், கெப்பாசிட்டிவ் ரியாக்டன்ஸ், அதுக்கப்புறம் இங்கே இம்பிடன்ஸ், ஐ மீன் இம்பிடன்ஸ் இன் சீரீஸ் அண்ட் பேரலல் சர்க்யூட், இந்த 3 சேர்ந்து. புரியுதா? அது இண்டக்டன்ஸ் அப்படிங்கிறது என்ன சொல்கிறோம், காயிலில் வரக்கூடியது தானே அது இண்டக்டன்ஸு. நம்ம எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் இண்டக்ஷன்லாம் பார்த்துருப்போம். அதில் வந்து காயில் வழியாக கரண்ட்டு போகிறப்போ மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு க்ரியேட் ஆகுது, கரெக்டாக? அப்படியே ரிவர்ஸ் எல்லாம் பண்ணி நம்ம அந்த ரைட் ஹேண்ட் ரூல் அது இதெல்லாம் பார்ப்போம். அப்போது காயிலில் என்ன நடக்குது, மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் இஸ் ஸ்டோர்டு ஆல்மோஸ்ட். கெப்பாசிட்டரில் என்ன நடக்குது, எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இஸ் ஸ்டோர்டு. இப்போ கரெக்டாக இந்த ரெண்டும் சேர்ந்ததுன்னு என்ன ஆகும், அந்த இடத்துல ஒரு ஃபோர்ஸ் வரும். அதுதானே FBI ரூல் நம்ம சொல்கிறோம். எஃப் அப்படின்னா ஃபோர்ஸ், பி அப்படின்னா மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட், ஐ அப்படின்னா கரண்ட், இல்லையா? இந்த 3 ஒன்றோட ஒன்று பர்பண்டிகுலராக இருக்கும், மியூச்சுவலி பர்பண்டிகுலராக ஆர்த்தோகோனலாக இருக்கும். அது அந்த காலத்தில் இந்த எக்ஸ் ஆக்சிஸ், ஒய் ஆக்சிஸ், இசட் ஆக்சிஸ் 3 டைமென்ஷனில் போடலை அப்படிங்கிறதுனால, தெரியாதுன்றதுனால அவங்க கையை காலெலாம் வச்சு ஏதோ லெஃப்ட் ஹேண்ட் ரூல், ரைட் ஹேண்ட் ரூல், துப்பாக்கி சொல்கிற மாதிரிலாம் வச்சு எல்லாம் சொல்லி கொடுத்தாங்க. இப்போ நமக்கு 3 டைமென்ஷன் நல்லா தெரியுன்றதுனால ஸ்ட்ரைட்டாக எக்ஸ் ஆக்சிஸில், ஒய் ஆக்சிஸில், இசட் ஆக்சிஸில் இந்த FBI இருக்குது. அவ்வளோதான், புரிஞ்சிடும். கரெக்டாக? வாட் இஸ் FBI? எஃப்னா ஃபோர்ஸ், பின்னா மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட், ஐன்னா இந்த 3மே ஒன்றுக்குள்ளே ஒன்று காம்ப்ளிமெண்ட்ரியாக இருக்கும். ஃபோர்ஸ் இருந்ததுன்னா இப்போ அதனால தான் லைட்டை வந்து முத என்ன சொன்னாங்க, பார்ட்டிக்கல் தியரியில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாங்க. லைட் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் பார்ட்டிக்கல், நியூட்டன் சொல்லிட்டு போயிட்டார். ஏன்னா அது பவுன்ஸ் ஆகுதுப்பா, ஸோ ரிஃப்ளெக்ஷன். கொஞ்சம் அப்படி விலகிலாம் போகுதுப்பா, ரிஃப்ராக்ஷன், ஒத்துக்கிட்டோம். ஆனால் இன்டர்ஃபியரன்ஸுனாக்கா, இப்போ ஒரு ஆட்டோக்காரன் வருவான், பஸ்ஸுக்குள்ளே பூந்து ஃப்ரண்ட்டில் போக முடியுமா? முடியாது. இன்டர்ஃபியரன்ஸ் cannot take place in கார்பூஸ்குலர் தியரி, பார்ட்டிக்கல் தியரி. அப்போ அந்த இடத்துல நம்ம என்ன கொண்டு வர வேண்டியதாக இருக்குது, வேவ் தியரி, அதாவது ஹைஜன்ஸ் பிரின்சிபல்னு சொன்னோம். அங்கே இன்டர்ஃபியரன்ஸ் வரும். அதுக்கப்புறம் எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடுச்சு, இல்லையா? எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு பண்ணுறப்போ 2 இம்பார்ட்டன்ட் கான்செப்ட் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம். என்னென்ன? ஃபஸ்ட்டு வந்து என்ன, ஆம்பியர் சர்க்யூட்டல் லா அப்படிங்கிறத பார்த்தோம். அதை மாடிஃபை பண்ணது மேக்ஸ்வெல். ஸோ அவரோட கான்ட்ரிபியூஷன் ரொம்ப ஜாஸ்தி இங்கே. ஸோ மேக்ஸ்வெல் வந்தோன்னா அந்த எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டுன்ற கான்செப்ட் இன்னும் பலமாயிடுச்சு. அதில் தான் நம்ம பார்த்தோம் அந்த என்ன கரண்ட், அது டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் கரண்ட். அவர் அதை பற்றி ரொம்ப அதிகமாக பேசினார். ஓகேவா? ரைட், அது அந்த டாப்பிக்கில் பேசிப்போம். லெட் அஸ் ஃபர்தர் ப்ரொசீட். ஸோ அப்போ இந்த இடத்துல இண்டக்ஷன் அப்படிங்கிறது காயில்னாலையும், கெப்பாசிட்டன்ஸு அது என்ன கொடுக்குது, எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபீல்டு, எலக்ட்ரிக் சார்ஜ்னாலையும். ஸோ இது எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுனா அது மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு, புரியுதா? ஸோ ஸ்டோரிங் டிவைஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம். விச் இஸ் த ஸ்டோரிங் டிவைஸ் ஃபார் ஸ்டேஷனரி சார்ஜஸ் ஆர் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட்? கெப்பாசிட்டர். விச் இஸ் த ஸ்டோரிங் டிவைஸ் ஃபார் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட்? இண்டக்ஷன் காயில். இப்போ புரியுதா? ஸோ அப்போ அந்த இண்டக்ஷன் காயில் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக ஆகிடுது. சரியா? ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் வழியாக சார் கரண்ட்டு போயிட்டே இருந்ததுன்னா என்ன சார் ஆகும், ஹீட்டு ப்ரொடியூஸ் பண்ணும், இல்லையா?
ஏன்னா ரொம்ப முண்டி அடிச்சுக்கிட்டு போகணுமே அது, அப்போ ஹீட்டு டெவலப் ஆகும்ல. ஸோ ரெசிஸ்டன்ஸ் இப்போ இந்த கிளாஸை நான் என்ன பண்ணுறேன், அநேகமாக நான் ஒரு 3 ஹவரில் முடிச்சிடுவோமான்னா இப்போயே டயர்ட் ஆகிடுவீங்க. அப்போது நம்மளுடைய பாத் அந்த ட்ராவலிங் டிஸ்டன்ஸு ஜாஸ்தியாச்சுன்னா என்ன ஆகும், ரெசிஸ்டன்ஸ் இஸ் டெவலப்டு. கரெக்டாக? ஸோ அப்போ ரெசிஸ்டன்ஸ் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷன் டு லென்த் ஆஃப் த கண்டக்டர். நோட் திஸ் பாயிண்ட். ரெசிஸ்டன்ஸ் இஸ், இதெல்லாம் பேக்ரவுண்ட் கான்செப்ட்ஸாக கொடுக்குறேன், இன்னும் டீப்பாக நம்ம போவோம். ரெசிஸ்டன்ஸ்னால என்ன ஆகுது, லென்த் இன்க்ரீஸ் பண்ண, கண்டக்டர் இன்க்ரீஸ் பண்ண என்ன ஆகும், லென்த்து ரெசிஸ்டன்ஸ் கண்ணாமண்ணான்னு இன்க்ரீஸ் ஆகும். அதனால தான் அயன் பாக்ஸில் என்ன பண்ணியிருப்பான், அந்த லென்த் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும், ஆனால் அதை சுற்றி அப்படி வச்சுருப்பாங்க ஜிக்ஸாக்காக. அதோடு இல்லாமல் இந்த ஏரியா ஆஃப் கிராஸ் செக்ஷன், கண்டக்டர் ஒரு ராடு, அதை இன்னும் ரெடியூஸ் பண்ணி ஒயரை இன்னும் ஸ்லிம்மாக மாற்றி விட்டோம்னு வச்சுக்க, இன்னும் டென்ஷன் ஆகிடும் இல்லையா. இப்போ இந்த கதவு ஏதோ ஓரளவு இருக்கிறதுனால அப்படி போயிட்டு இருக்கலாம், இது வழியாக யானை போகுமா, புரியுதா? அப்போது இந்த ஏரியா ஆஃப் கிராஸ் செக்ஷன் கம்மி ஆச்சுன்னாக்கா அந்த ஓட்டம் தடைப்படும் இல்லையா, அதுதானே தடை, அதுதானே மின் தடை, அதுதானே ரெசிஸ்டன்ஸு. ஸோ ரெசிஸ்டன்ஸ் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷன் டு லென்த் ஆஃப் த கண்டக்டர் அண்ட் இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷன் டு ஏரியா ஆஃப் கிராஸ் செக்ஷன். நான் கதை சொல்ல எழுதணும், ஏரியா ஆஃப் கிராஸ் செக்ஷன் ஆஃப் த கண்டக்டர். ஸோ ஆர் இஸ் ப்ரொபோர்ஷன் டு எல் and R is inversely proportional to L, means R proportional to 1 by A, sorry. அப்போ R is proportional to L by A. அப்போ அந்த proportionality remove பண்ணணும்னா you have to introduce a constant and that is called resistivity, that is rho. அதனால தான் R is equal to rho into L by A ன்னு போட்டோம். ஸோ இதெல்லாம் கூட இதில் இன்க்ளூட் ஆகும். ஓகே, ரைட், ஃபர்தராக ப்ரொசீட் பண்ணுவோம். அடுத்தது இந்த ஃபேஸர் டயக்ராம். இந்த ஃபேஸர் டயக்ராம் என்ன, இந்த ஃபேஸ் ஆங்கிள்ஸ் எப்படி ஆகுது அப்படிங்கிறதெல்லாம் பற்றி தான் பார்க்குறோம். Then AC voltage, இதில் LCR circuit, LCR in series. இந்த LCR in series அப்படிங்கிறது L அப்படின்னா இண்டக்ஷன், Cனா Rனா ரெசிஸ்டன்ஸ். இந்த 3 எலிமெண்ட்டையும் நம்ம வரிசையை வச்சு அதில் ஏசியில் போட்டோம்னா என்னென்னலாம் எஃபெக்ட் வரப்போகுது அதை பயங்கரமாக நம்ம படிப்போம். தென் பவர் இன் ஏசி. ஸோ இன்ஸ்டன்டானியஸ் பவர்னா என்ன, ஆவரேஜ் பவர் அப்படின்னா என்ன, அதுக்கப்புறம் வில் பி டிஸ்கஸிங் அபவுட் த பவர் ஃபேக்டர், ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக அதில் நிறைய கொஷின்ஸ் கேட்குறாங்க. ஸோ பவர் ஃபேக்டர், தென் பவர் இன் ரெசிஸ்டார், இண்டக்டர், கெப்பாசிட்டர், இதெல்லாம். அதுக்கப்புறம் வில் பி டிஸ்கஸிங் அபவுட் த டிரான்ஸ்ஃபார்மர். இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மர்னா என்ன, அதோட ரோல் என்ன, அதாவது ஒரு லோயர் பொட்டன்ஷியல்லேருந்து ஹையர் பொட்டன்ஷியலுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணோன்னா டிரான்ஸ்ஃபார்மர் வேணும். இப்போது அதே மாதிரி இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மர் பேர் ஸ்டெப் அப் டிரான்ஸ்ஃபார்மர், நோட் டவுன் திஸ். அதாவது வாட் இஸ் த ரோல் ஆஃப் ஸ்டெப் அப் டிரான்ஸ்ஃபார்மர், லோயர் பொட்டன்ஷியலை ஹையர் பொட்டன்ஷியலாக மாற்றும் இல்லையா. அதே மாதிரி ஹையர் பொட்டன்ஷியலை லோயராக மாற்றுறதுக்கு என்ன, ஸ்டெப் டவுன் டிரான்ஸ்ஃபார்மர். இப்போ கல்பாக்கத்துலேருந்து நமக்கு எனர்ஜி வருது, கரண்ட் வருது, அங்கேருந்து அப்படியே மெகா வோல்ட்டில் பயங்கரமாக வரும், அது அப்படியே வீட்டில் கொடுத்து நம்ம ஏதாவது ஒரு கம்ப்யூட்டரில் போட்டோன்னா வெடித்து சின்னாபின்னம் ஆகிடும், அவ்வளோ வோல்டேஜ் தாங்கவே முடியாது. அதனால் நம்ம எசென்ஷியலி இந்த கிரிட் ஒர்க்கெலாம் என்ன பண்ணுறாங்க, ஸ்டெப் டவுன் பண்ணுறாங்க. அதுக்கப்புறம் இங்கே வந்தோன்னா லோக்கலாக பிரிச்சுட்டு 2 விதமான ரேட்டிங் இருக்கும். இப்போ நம்ம டொமஸ்டிக் கரண்ட்டெல்லாம் 2 ரேட்டிங் போயிட்டு இருக்கு. ஒன்று வந்து 5 amps, இன்னொன்று 15 amps. இந்த 5 amps இண்டஸ்ட்ரியல் யூனிட்னா 15 amps நிறைய போடுவாங்க. ஸோ அப்போ டொமஸ்டிக்லேயே 2 இருக்குது, 5 amps அப்புறம் 15 amps. 5 amps என்ன, 5 ampere கரண்ட் ரேட்டிங் அப்படின்னு பேர், நோட் டவுன். இன்னொன்று என்ன, 15 amps. இப்போ இந்த ஸ்விட்சஸ் எல்லாம் பார்த்தோன்னு வச்சுக்கேன், பெருசாக இருக்கும், பெரிய மண்டையாக பெத்த மண்டையாக இருக்கும்போது அது வந்து 15 amps. சின்னதாக இருக்குல்ல அது வந்து 5 amps. இன்னொன்று வந்து என்ன பண்ணியிருப்பாங்க, வித் எர்த்து வித்தவுட் எர்த்து இருக்கும். எங்கெல்லாம் எர்த்து பண்ணுறோம், எங்கெல்லாம் மெட்டல் காம்பனண்ட் இருக்கோ அங்கெல்லாம் ஆக்சிடென்ட் ஆகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது, எர்த் பண்ணணும். அதுக்காக தான் அந்த இடத்துல எர்த்தை ப்ரொடெக்டிவாக கொடுக்குறாங்க. ஓகேயா. ஸோ அப்போது ஒன்று ப்ளஸ்ஸு, இன்னொன்று மைனஸு, பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ்னு சொல்லுவோம். 3வது டெர்மினலை என்ன பண்ணுறோம், அங்கே எர்த் பண்ணுறோம். எர்த்தை எப்போதும் க்ரீன் ஒயரில் ரெப்ரசன்ட் பண்ணுவோம். அதே மாதிரி ப்ளஸ் இருக்குல்ல பாசிட்டிவ், அதை வந்து ரெட்டில் இண்டிகேட் பண்ணுவோம். அதுக்கப்புறம் இதை வந்து ப்ளூ இல்லைனாக்கா பிளாக்கில்,
இது மைனஸ். ஸோ இந்த மூணும் நம்ம அந்த சிம்பாலிக்காக தெரிஞ்சு வச்சுருக்கணும். ஓகேவா? ரைட். இதில் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம், இதனுடைய டிரான்ஸ்ஃபார்மர்னு பார்க்குறப்போ அந்த பிரின்சிபல் ஆஃப் ஆப்ரேஷன், கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் ஒர்க்கிங், எஃபிஷியன்சி, லாசஸ் இதெல்லாம் பற்றி டீட்டெயிலாக பார்ப்போம். அதுக்கப்புறம் அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் டிரான்ஸ்ஃபார்மர், இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு கான்செப்ட்டு. தென் ஆல்டர்னேட்டர் அண்ட் ஜெனரேட்டர், அதோட பேசிக் பிரின்சிபல்ஸ் என்னன்றதை பார்ப்போம். தென் ஏசி இன் ப்ராக்டிஸ், அது பாலிஃபேஸ் சிஸ்டம்னா என்ன, 3 phase ஏசி சர்க்கியூட் அப்படிங்கிறது என்ன, அண்ட் தென் what are the advantages of polyphase systems. ஸோ இது எல்லாம் அடங்கியது தான் இந்த கரண்ட் சர்க்கியூட் அப்படிங்கிறது. அதை நோட் பண்ணிக்க வேணாம். Polyphase systems, 3 phase AC circuits, then we'll be discussing about the advantages of polyphase system. Okay? Right. Now, let us discuss about the first aspect. Let's go. Sir, in the direct current circuit la eppadi mention pannalam? No doubt. Direct current போறது அந்த ப்ளஸ் மைனஸ் ப்ளஸ் மைனஸ், சின்ன கோடு மைனஸ் கேத்தோட், பெரிய கோடு ப்ளஸ் ஆனோட். இது போட்டுட்டு இங்கே ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கிறதா, ஒரு ரெசிஸ்டர் கனெக்ட் பண்ணுற ஒரு சிம்பிள் சர்க்கியூட் நான் போடுறேன். அப்படி கனெக்ட் பண்ணால் இப்போது இந்த இடத்துட்ட என்னாவது, இதை தான் டைரக்ட் கரண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம். இப்போது உனக்கு தெரியும் மைனஸ்லேருந்து எலக்ட்ரான்ஸ் எல்லாம் இப்படி போகுதா, அப்போ கரண்ட்டோட டைரக்ஷன் எப்படி இருக்கும், இப்படி வந்துட்டு இருக்கும். ஓகேவா? அடுத்தது போட்டுச்சா? இப்போ நான் அதாவது யூஸ்வலாக இந்த சர்க்கியூட்டெல்லாம் கரண்ட்டோட டைரக்ஷன் தான் மென்ஷன் பண்ணுவாங்க. ஆனால் நீ எப்படி புரிஞ்சுக்கணும், ஆப்போசிட்டாக எலக்ட்ரான்ஸ் போகிறது தான். ஸோ எலக்ட்ரான் இப்படி போகுது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், கரண்ட் இப்படி வருது. இப்போ புரியுதா? யூனிட் டைரக்ஷனில் போயிட்டு. ஸோ கரண்ட் அப்படின்னாலே என்ன, ரன்னிங், ஃப்ளோ, யூனிட் டைரக்ஷனல் ஃப்ளோ ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ், அதுதான் கரண்ட்டு. கரெக்டாக? ரைட். இப்போது ஏசியில் எப்படி இருக்கும், ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட்டில் இது ஒரு ஏடாகுடம் பிடிச்சது. என்ன ஆகும்னா 2 பக்கமும் போயிட்டு இருக்கும், அது மாறி மாறி அந்த சைக்கிளில் வரும். ஓகே? ஸோ ஏசி வோல்டேஜ் போகிறப்ப அது இப்படியும் போகும் இப்படியும் போகும், மாறி மாறி வரும். அதனால் அந்த டைரக்ஷன் வந்து கேர்ஃபுல்லாக அதை மானிட்டர் பண்ணணும் நாங்கள். இது எதனால், இதை நான் இன்னும் கொஞ்சம் இல்லஸ்ட்ரேட் பண்ணுறேன். இதையே 2 விதமாக போடுறேன். ஒன்று வந்து அதாவது இந்த ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட்டை இந்த பக்கம் ப்ளஸ் டெர்மினல் இருந்து இப்படி போகுது, இங்கே மைனஸ் இருக்குது. அடுத்தது இப்போ இது மாறப்போகுது, ஏன்னா இன்ஸ்டன்டானியஸாக மாறும்னு சொல்லியிருக்கனே. அப்போ என்ன ஆகும், இது மைனஸு இது ப்ளஸ்ஸு மாறிடுச்சு. இதனால் கவனிக்கணும், இது இப்படி போட்டால் காயில் ஆகிடும், ஜிக்ஸாகாக போட்டால் ரெசிஸ்டார் ஆகிடும். ஓகே? ஸோ அப்போது இந்த இடத்துட்ட இப்போ பார்ப்போம். நான் என்ன சொன்னேன், ப்ளஸ்லேருந்து போகணும் இல்லையா? ஸோ கரண்ட்டோட டைரக்ஷன் இது ஐ. ஓகேவா? இது புரிஞ்சுதா? நீ இப்படி போட்டு கன்ஃபியூஸ் பண்ணுறதை விட இந்த மாதிரி 2ஆக ஸ்ப்ளிட் பண்ணி போட்டோம்னா இன்னும் தெளிவாக இருக்கும். இங்கே என்ன மாறி போச்சா, அப்போ என்ன ஆகும், ப்ளஸ்லேருந்து இப்படி போகும். அப்போது கரண்ட்டோட டைரக்ஷன் இந்த பக்கம். ஓகேவா? இது புரியுதா? ஸோ இது நீங்கள் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். அந்த டெர்மினல் வந்து மாறிக்கிட்டே இருக்கும் அப்படின்றதுனால. கிளாக் வைஸ் கரண்ட் கோஸ் இன் கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷன். ஆஃப்டர் ஷார்ட் வைல் போலாரிட்டி சேஞ்ச் வில் பி தேர். ஸோ அப்போ ஆப்போசிட்டாக பிஹேவ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ இந்த மாதிரி when the waveform of alternating voltage is a sine wave, it is called sinusoidal voltage or alternating voltage. Note பண்ணிக்கோ.
ஸோ நம்ம இது மறந்துடு, இதுதான் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் இந்த டாப்பிக்கில். ஓகேவா? ரைட். ஸோ நெக்ஸ்ட் போவோம். யாராவது இந்த நோட்ஸை கலெக்ட் பண்ணிட்டே வாங்க. நவ் லிசன். இப்போது V அப்படிங்கிறது இஸ் ஈக்குவல் டு Vm sin omega t. இது ஆக்சுவலாக சைன் தீட்டா தான். அந்த சைன் தீட்டாவை தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், தீட்டான்றது என்னது, தீட்டா பை டி இஸ் ஈக்குவல் டு ஒமேகாவா. அப்போது தீட்டாவை என்ன பண்ணலாம், ஒமேகா டின்னு போடலாம். அதுதான் இங்கே போட்டிருக்காங்க. இப்போ புரியுதா? அடுத்தது இந்த இடத்துல Vm sin omega t. இப்போது we are talking about this sinusoidal voltage. Take down sinusoidal voltage அப்படின்னா என்ன சொன்ன, ஆல்டர்னேட்டிங் வோல்டேஜ். நோட் பண்ணிக்க, ஆல்டர்னேட்டிங் வோல்டேஜ். ஸோ இதில் வேவ் ஃபார்ம் எப்படி இருக்கும், சினுசாய்டலாக இருக்கும். என்னது, சைன் வேவாக இருக்கும். அதை சினுசாய்டல் வேவ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். இப்படி இப்படி இருக்கும். ஓகே. and this is given by V is equal to Vm sin omega t. இந்த V அப்படிங்கிறது நோட் பண்ணிக்க, V இது வந்து V அப்படிங்கிறது that is instantaneous. என்னது, அந்த க்ஷணத்தில். இன்ஸ்டன்டானியஸ்னா என்ன, அப்படி ஒரு ஸ்பிளிட் செகண்டில். இன்ஸ்டன்டானியஸ் வேல்யூ ஆஃப் ஆல்டர்னேட்டிங் வோல்டேஜ். நீங்கள் எழுதுகிறப்ப தெளிவாக எழுதணும். ஓகே, அறகுறையாக எழுதாதீங்க. ஆல்டர்னேட்டிங் வோல்டேஜ் விஎம்னு என்ன, நான் சொன்னல இந்த மாதிரி வோல்டேஜ் இருக்குது. இதுதான் வோல்டேஜ். இப்போ இதோட மேக்ஸிமம் இருக்குல்ல, இது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஏறும் இறங்கும், அப்புறம் ரிவர்ஸ் சைடில் போவோம், அப்படி வந்துடும். ஸோ இதனுடைய இந்த மேக்ஸிமம் இருக்குல்ல, இந்த வேல்யூ தான் விஎம். இப்போ புரியுதா? ஓகேவா? டயக்ராம் போடு. ஸோ விஎம்னு என்ன, மேக்ஸிமம். அது சார், அப்போ இது என்ன, மைனஸ் விஎம்னு போட்டுக்கோ, வெக்டோரியலாக போட்டுக்க வேண்டியதான். ஸோ மைனஸ் விஎம், ஆப்போசிட் சைடில் மேக்ஸிமம் அப்படின்னு அர்த்தம். ஓகேவா? அப்போது இந்த இடத்துல ஜீரோவில் ஆரம்பிக்குது. அப்போ அந்த பை அப்படின்னு இருக்கும் இல்லையா, ஐம் சாரி, அது π/2, இது பை. இங்கே 1/2 பை இல்லையா, அதாவது 3/2 பை, இது 2 பை. இப்போ புரியுதா? ஓகேவா? இந்த வோல்டேஜ் எப்படி போடுறேன், எக்ஸ் ஆக்சிஸில் அது எப்படி போயிட்டு, தீட்டாவோட வேல்யூ, அதாவது அந்த ஃபேஸ் ஆங்கிள் மாறிக்கிட்டே இருக்குது. அதனால தான் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் இங்கே என்னது ஒமேகா டி. இப்போ புரியுதா? இப்போ இந்த சைன் ஒமேகா டின்ற கான்செப்ட் ஒன்று புரியுதா? ஸோ ஒமேகா டி பில்டப் பண்ண வாட் யூ மீன் பை ஒமேகா டி, தீட்டா சேஞ்ச் ஆக வோல்டேஜ் சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்குது. அதோட மேக்ஸிமம் வோல்டேஜ் எங்கே இருக்குது, when theta is equal to π/2, ரிவர்ஸ் டைரக்ஷனில் 1/2 பையில் இருக்கிறப்போ. இஸ் இட் கிளியர் நவ்? ரைட். ஸோ இதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம், பீக் வோல்டேஜ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா? நோட் பண்ணிக்க. ஸோ வாட் இஸ் திஸ் விஎம், மேக்ஸிமம் வேல்யூ ஆஃப் ஏசி வோல்டேஜ். ஏசி வோல்டேஜ் புரியுதா? இல்லாட்டா பீக் வேல்யூ அப்படின்னு சொல்லலாம், இல்லை பீக் வோல்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லலாம். நெக்ஸ்ட்டு, இப்போ நான் ஏற்கனவே சொன்னேன், இந்த ஹைட்டுக்கு பேர் என்ன சொன்னேன், ஆம்ப்ளிடியூட். நோட் பண்ணிக்கலாம், வேவ் ஹைட், ஆம்ப்ளிடியூட். என்னடா கீழே வரும், அது நெகட்டிவ் லெவல் தான். சரியா? இப்போது நான் சொல்கிற அந்த லாங்குவேஜ் உனக்கு புரியுதா பாரு. த டைரக்ஷன் ஆஃப் சினுசாய்டல் வோல்டேஜ், நல்லா புரிஞ்சுக்கோ. என்னது, த டைரக்ஷன் ஆஃப் சினுசாய்டல் வோல்டேஜ், அஃப்கோர்ஸ் ஈவன் கரண்ட், இஸ் ரிவர்ஸ்ட் ஆஃப்டர் எவ்ரி ஹாஃப் சைக்கிள். புரிஞ்சுதா புரியலையா? அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், எவ்ரி ஹாஃப் சைக்கிளுக்கு ரிவர்ஸ் ஆகுது இல்லை, ஃபுல் சைக்கிள் ஒரிஜினல் வேல்யூ வந்து ஹாஃப் சைக்கிளுக்கு அப்படியே ரிவர்ஸ் ஆகுது. இந்த பாயிண்ட் எழுதிக்கோ. த டைரக்ஷன் ஆஃப்
sinusoidal voltage or current is reversed. Here you go. Reversed after every half cycle. Okay. That is first point. Second point, its magnitude is also changing continuously. Its magnitude is also changing continuously. அப்போ நம்ம எப்படி பீக் வோல்டேஜ், அதாவது இன்ஸ்டன்டானியஸ் வோல்டேஜ் இஸ் ஈக்குவல் டு விஎம் சைன் ஒமேகா டி அப்படின்னு போட்டோமோ அதே மாதிரி கரண்ட்டுக்கும் போடலாம். புரியுதா? ஸோ கரண்ட் ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு என்னது ஐஎம். இது என்னது பீக் கரண்ட், பீக் வேல்யூ ஆஃப் த ஏசி கரண்ட் ஐஎம் இன்ட்டு சைன் ஒமேகா டி. ஓகேவா? ஸோ இதுவும் புரிஞ்சுக்கணும். நோட் பண்ணிட்டியா? ஓகே. இது சார்ஜிங் ஸ்மெல் வருது இல்லை? வெளியிலையா? போய் செக் பண்ணிட்டு வா. வெளியிலேருந்து வருதா? வெளியிலேருந்து இது ஏசி பிக்கப் பண்ணுது. ஓகே. ஸோ ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு ஐஎம் சைன் ஒமேகா டி. கரெக்டா? இப்போது இந்த இடத்துல கரண்ட் போடணுன்னாக்கா கரண்ட் அந்த கிராஃப் போடு. இங்கே என்ன பண்ணணும்? ஐ. ஓகே, நோட் பண்ணிக்க. ஐ இங்கே என்ன வரும்? ஒமேகா டி. இப்போ எப்படி போடணும்? அதே மாதிரி தான். புரியுதா? ஸோ அப்போது இந்த வேல்யூ நம்ம ஐ எம் பீக் கரண்ட், இது நெகட்டிவ் சைடில் பீக் கரண்ட். ஓகேவா? ஸோ இது 0னா இது π/2னா இது π, இது 3/2 π, இது 2 π. ஓகேவா? ஸோ சினுசாய்டல் ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட், அதுக்கப்புறம் சினுசாய்டல் ஆல்டர்னேட்டிங் வோல்டேஜ், ரெண்டுமே நம்ம பார்த்துருக்கோம். ஓகே சார், இது மாதிரி என் நம்பர் ஆஃப் வேவ்ஸ் இந்த மாதிரி ஏசி வோல்டேஜ் அப்படியே போயிட்டே இருந்தாக்கா அப்போது அதனுடைய ஒரு ஆவரேஜ் வேல்யூன்னு ஒன்று இருக்கும்ல, அது என்ன? அதுதான் மீன் வேல்யூ ஆர் ஆவரேஜ் வேல்யூ ஆஃப் ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட். இது எதுலேருந்து, ஏன்னா அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் மாறி மாறி கூட இருக்கலாம். அப்போ நம்ம வி ஹாவ் டு கன்சிடர் தி ஆவரேஜ் வேல்யூ ஆஃப் கரண்ட். நோட் பண்ணிக்கோ, ஆவரேஜ் வேல்யூ ஆஃப் கரண்ட், average value of current, right? Okay, so average value of current அப்படிங்கிறப்போ இந்த இடத்துல நாம் இந்த ஆர்எம்எஸ் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்டையும் பார்க்குறோம். அப்படின்னா என்னென்னா ரூட் மீன் ஸ்கொயர். என்னது? ரூட் மீன் ஸ்கொயர் வேல்யூ ஆஃப் ஏசி. இதில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா தி ஆவரேஜ், நோட் பண்ணிக்கோ, ஆவரேஜ் வேல்யூ, average value of alternating current is defined as the average of all values of current, all values of current over a positive cycle. அது நோட் பண்ணிக்கோ, அண்டர்லைன், பாசிட்டிவ் சைக்கிள். பாசிட்டிவ் சைக்கிளை மட்டும் எடுத்துக்கிட்டு போகணும், இல்லாட்டினா நெகட்டிவ் சைடு மட்டும் எடுத்துகிட்டு போகணும். ஆர் நெகட்டிவ் சைக்கிள், நெகட்டிவ் cycle. So do you understand this concept? Okay, positive or negative.
ஸோ இதை வந்து ஒரு ஈக்குவேஷனை போடுறதா இருந்தால் நோட் பண்ணிக்கோ. I average என்னது I average is equal to area of positive cycle. I average is equal to area of positive cycle divided by base length of half cycle. Or அதை அப்படியே ரிப்பீட் பண்ணிக்கோ. ஏரியா ஆஃப் நெகட்டிவ் சைக்கிள் டிவைடட் பை பேஸ் லென்த் ஆஃப் ஹாஃப் சைக்கிள். அப்படின்னா என்ன? ஃபார் எக்ஸாம்பிள், let us consider this graph. இதில் 0 இருக்குது, இங்கே I y ஆக்சிஸில், இங்கே என்ன சொல்லியிருக்கேன்? ஒமேகா டி. ஒமேகா டி எப்படி போடலாம்? தீட்டான்னு போடலாம் இல்லையா? ஸோ தீட்டா. இப்போ என்ன இருக்குது? நல்ல கவனி. இதில் இப்படி போகுது நம்மளுடைய கரண்ட்டு. இப்போ நம்ம ஆவரேஜ்னு எடுக்கிறோம் இல்லையா? ஒரு ஷார்ட்டஸ்ட் இன்டர்வல் ஆஃப் டி தீட்டாவில், புரியுதா? ஸோ நம்ம இங்கேருந்து இங்கே எடுத்துக்கிறோம். இதுதான் டி தீட்டான்னு எடுத்துக்கிட்டால் இது அப்படியே வரைஞ்சிக்கோ. இந்த செக்மெண்ட் இருக்குல்ல, இதில் சென்டர் பாயிண்ட்டை எடுத்துக்கிட்டு, ஓகே, இந்த ஷார்ட் செக்மெண்ட்டில் சென்டர் பாயிண்ட்டு இது ஐ, புரியுதா? ஸோ இந்த ஐ இங்கே என்னது? டி தீட்டா, ஸ்மாலஸ்ட்டு டி தீட்டா. அப்போ இந்த ஏரியா அண்டர் தட் கர்வ் அப்படி தான் பார்க்குறோம். இப்போ புரியுதா? ஏரியா அண்டர் த கர்வ்னால் இன்டெக்ரல் வந்துடும். அப்ளிகேஷன் ஆஃப் இன்டெக்ரல். எங்கே போனாலும் இந்த பிசாசு விடாது ஒன்று. ஓகே, ஸோ ஏரியா அண்டர் த கர்வ். ஸோ இப்போ ஏரியா அண்டர் த கர்வ்னா என்ன? நம்ம இன்டெக்ரலை இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணுவோம். ஏரியா of the elementary எலிமெண்ட்னா டிஃபரன்ஷியலி வெரி ஸ்மால் ஸ்ட்ரிப். அந்த பாட்டு நம்ம பார்த்தோம்ல, அந்த இதுக்கு ஏரியா எவ்வளோ வருது அந்த கர்வுக்கு கீழே, புரியுதா? அதை ஐடி தீட்டா அப்படி போடலாம், புரியுதா? அந்த ஸ்ட்ரிப்பு. ஸோ நம்ம ஏரியா ஆஃப் பாசிட்டிவ் சைக்கிள், இங்கே பாசிட்டிவ் என்னது? ஹாஃப் சைக்கிள். ஏரியா ஆஃப் த பாசிட்டிவ் ஹாஃப் சைக்கிள், அதை தான் நம்ம மீன் பண்ணுறோம். அப்படின்னா அது எங்கேருந்து எங்கேம்மா வரும்? 0லேருந்து பை வரையும் வரும்ல, புரியுது? அது பாசிட்டிவ்னாக்கா இது 0லேருந்து பை தானே, கரெக்டாக? இங்கேருந்து இது வரையிலும் இதில் இந்த பார்ட்டை இன்டகிரேட் பண்ணிகிட்டே வரும் இந்த ஏரியான்றது கர்வ். இப்போ புரியுதா? ஸோ இது தீட்டா, இது ஐ. அப்படிங்கிறப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம்? தட் இஸ் ஈக்குவல் டு இன்டெக்ரல் பிட்வீன் த லிமிட் 0 and பை, 0லேருந்து பை வரையிலும் இல்லையா, இன்ட்டு ஆஃப் ஐ டி தீட்டா. இப்போ புரியுதா? ஐ டி தீட்டா. இப்போ நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும் ஐன்னு என்ன? ஐ சைன் ஒமேகா டி இல்லையா? அதை எடுத்துகிட்டு வரலாமா? ஸோ இப்போ தட் இஸ் ஈக்குவல் டு, வி ஆல்ரெடி நோ ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு என்னம்மா? ஐ நாட் தானே? ஐஎம், ஐ நாட்டுன்னு சொல்லுவாங்க, ஐஎம்னு சொல்லலாம். ஐஎம் சைன் ஒமேகா டி. ஒமேகா டிக்கு பதில் தீட்டா போட்டுக்கலாமா? பிகாஸ் தீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு ஒமேகா டி தானே. ஏன்னா இங்கே தீட்டான்றதுனால இங்கேயும் தீட்டான்னு போட்டேன். அப்போது ஏரியா நோட் பண்ணிக்க, ஏரியா ஆஃப் பாசிட்டிவ் ஹாஃப் சைக்கிள் என்னம்மா? இஸ் ஈக்குவல் டு சொல்லு, இன்டகரல் 0 பிட்வீன் த லிமிட் 0 and பை, ஐ அப்படி, ஐக்கு பதில் ஐஎம், கரெக்டாக? தென் சைன் தீட்டா, அதுக்கப்புறம் டி தீட்டா, கரெக்டாக? ஐ சைன் தீட்டா டி தீட்டா. ஓகே, சரியா? இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம்? தட் இஸ் ஈக்குவல் டு, இப்போது இந்த இடத்துட்ட ஐஎம்ன்றது கான்ஸ்டன்ட்டு இல்லையா? அதனால் அதை வெளியில் எடுத்துக்கலாமா? ஸோ ஐஎம் இங்கே ஐ இன்ட்டு எம்மில், ஐ அட் எம் ஸ்மால் சப்ஸ்கிரிப்ட் இது. ஸோ 0 பை
அப்போ sin theta d theta கவனமாவா இப்போ sin thetaவை இன்டகிரேட் பண்ணால் என்னமா வரும் யா ஸோ மைனஸ் காஸ் theta between the limits இது வந்து என்ன டைப் ஆஃப் இன்டகிரல் டெஃபினட்டா இன்டெஃபினட்டா டெஃபினட் இன்டகிரல் ஏன் லிமிட்ஸ் இருக்குது அப்போ அங்கே என்ன பண்ணோம் ஃபைனல் மைனஸ் இனிஷியல் ஃபைனல் வேல்யூயை சப்ஸ்டியூட் பண்ணி இனிஷியல் வேல்யூவில் சப்ட்ராக்ட் பண்ணணும் ஸோ அப்போது 0 பை இது புரியுதா ஸோ தட் இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன வரும் ஐஎம் இல்லையா ஐஎம் இஸ் ஈக்குவல் டு சொல்லு ஐஎம் இங்கே என்ன வரும் க்ளோஸ் ஓப்பன் ப்ராக்கெட்டு மைனஸ் காஸ் ஆஃப் பை முதல்ல பை ஃபைனல் மைனஸ் இல்லையா மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் கரெக்டாக அடுத்தது காஸ் 0 ஓகே க்ளோஸ் பண்ணு ஸோ தட் இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன வரும் ஐஎம் இங்கே காஸ் 0 1 காஸ் பை 1 0 இல்லையா ஸோ அப்போ மைனஸ் ப்ளஸ் ஆகிடும் 1 மைனஸ் 1 0 0 ஆகிடுச்சுனாக்கா அப்போது இந்த இடத்துட்ட ஐ மீன் தட் இஸ் அதாவது காஸ் பை எவ்வளோ காஸ் 0 1 மைனஸ் 1 சாரி மைனஸ் 1 அப்போ மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் ப்ளஸ் ஆகிடும் அங்கே இல்லையா ஸோ அப்போ 1ன்னு வந்துடும் அது இது காஸ் 0 1 மைனஸ் ஆஃப் 2 வரும் கரெக்டாக புரியுதா காஸ் 0 1 மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் ப்ளஸ்ஸு இங்கே மைனஸு 1 + 1 2 ஸோ அப்போ 2ன்னு வந்துடும் புரியலையா ட்ரிக்னாமெட்ரி எடுப்போமா காஸ் 0 இஸ் ஈக்குவல் டு 1 அடுத்தது காஸ் பை இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் 1 ஸோ இப்போ இங்கே மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் ப்ளஸ் அப்போ 1 இங்கே மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் 1 ப்ளஸ் 1 ஸோ 1 + 1 2 புரியுதா ஸோ 2 ஸோ தட் இஸ் twice the IM இப்போ புரியுதா twice the IM அப்போது இந்த ஆவரேஜ் அப்படிங்கிறது எப்படி இருக்குது twice the M இருக்குது ஓகேவா நோட் பண்ணிக்கோ அதாவது ஏரியா ஆஃப் த பாசிட்டிவ் ஹாஃப் சைக்கிள் இல்லையா நெக்ஸ்ட்டு என்னம்மா எங்கே cos pi minus 1 minus of minus plus 1 cos 0 1 இல்லையா அது minus of minus plus 1 so 1 + 1 2 அது 2im என்ன கன்ஃபியூஷன் இதில் ரைட் ஸோ 2im ஓகேவா ரைட் அடுத்தது த பேஸ் லெங்த் டேக் டவுன் பேஸ் லெங்த் ஆஃப் ஹாஃப் சைக்கிள் எழுதிக்குமா the base length of half cycle என்னமா அது யார் சொல்லுவா base length of half cycle நம்ம ஏரியா under the curve பார்த்துட்டோம் இப்போ base length of half cycle எவ்வளோ ஏன் இப்போ நல்லா கவனி மறுபடியும் சொல்கிறேன் கவனி இந்த எடுத்துக்கோ அதே டயக்ராம் இப்போ இந்த இடத்துல நம்ம இந்த ஏரியா ஆஃப் த ஸ்மால் போர்ஷன் அதாவது இந்த ஏரியா இந்த வேவுக்கு கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இல்லையா இதுதான் ஏரியா அண்டர் த கர்வ் ஏ டிவைடட் பை பேஸ் லெங்க்த்து இது 0 இது பை அப்போனா பை தானே புரியுதா ஸோ பேஸ் லெங்த் ஆஃப் ஹாஃப் சைக்கிள் இஸ் ஈக்குவல் டு பை கரெக்டாக இப்போ ஆவரேஜ் வேல்யூ ஆஃப் எதுக்கோ ஆவரேஜ் வேல்யூ ஆஃப் ஏசி கரண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு வாட் இஸ் த ஃபார்முலா வி ஆல்ரெடி டிஸ்கஸ்ட் அதாவது ஐஏவி என்னன்னு பார்த்தோம் ஏரியா ஆஃப் த பாசிட்டிவ் இந்த பாசிட்டிவ் ஹாஃப் சைக்கிள் தானே புரியுதா ஏரியா ஆஃப் த பாசிட்டிவ் இது என்னது ஏரியா ஆஃப் half positive cycle இல்லை பாசிட்டிவ் half cycle கரெக்டா புரியுதா divided by base length அப்போனா என்ன வரும் that is the area of positive half cycle divided by base length okay its base length so நம்ம area of half எவ்வளோமா பார்த்தோம் 2im so 2im divided by base length வந்து pi இப்போ புரியுதா ஓகேவா
அப்போது ஆவரேஜ் வேல்யூ ஆஃப் கரண்ட் எவ்வளோ 2Im டிவைடட் பை பை. நோட் பண்ணிக்கோ. இந்த 2Im டிவைடட் பை பை 1 பை பையோட வேல்யூ 0.637 2 பை பை 2 பை பை அதோட வேல்யூ செக் பண்ணிக்கோ. கால்குலேட்டர் போடு. 2 டிவைடட் பை 3.14 எவ்வளோ? ஸோ 0.637 இல்லையா? ஸோ எதுக்கோ I ஆவரேஜ் வேல்யூ எவ்வளோ 2 இன்ட்டு IM டிவைடட் பை 3.14 போட்டால் 0. எவ்வளோ வந்தது? 637 இவ்வளோ IM. புரியுதா? is equal to AV. Note this point, it is very important. Okay, now we have found out the value for this AV, I mean IV. Okay va? இப்போ இது வந்து பாசிட்டிவ் சைக்கிளுக்கு போட்டிருக்கோம். நெகட்டிவ் சைக்கிளுக்கு மைனஸ் போட்டுக்க வேண்டியதான். புரியுதா? எழுதிக்கோ. ஸோ நெகட்டிவ் சைக்கிளுக்கு டேக் திஸ் நெகட்டிவ் சைக்கிள் I average for negative cycle minus 0.637 IM. That's all. This is for negative cycle. Negative half cycle. Okay va? இப்போ ஆவரேஜ்னா என்ன? the sum of all currents over half cycle. அதுதானே இல்லையா? ஸோ அப்போது IAV அப்படிங்கிறது the sum of all currents positive cycle na I1 plus I2 plus etc. up to IN. different currents இருக்கும் இல்லையா? whole divided by என்ன வரும்? whole divided by N, the number of currents. எழுதிக்கோ, number of currents. So that is equal to IAV. okay, இதில் இப்போ ரூட் மீன் ஸ்கொயர் அப்படின்னாக்கா இந்த ஆவரேஜ் வேல்யூ எடுத்துட்டோம்ல ஆஃப் ஸ்கொயர்டு வேவ், அது எல்லாத்தையுமே அப்படியே ஸ்கொயர்டு வேவாக எடுத்துக்கிறோம். எடுத்துட்டு பேஸ் லெங்த் ஆஃப் ஒன் சைக்கிள். ஸோ IRMSனா என்ன? IRMSனா ரூட் மீன் ஸ்கொயர். ஸோ ரூட் மீன் ஸ்கொயர். மீன் ஸ்கொயர்னாக்கா தட் இஸ் ஏரியா ஆஃப் ஒன் சைக்கிள். ஏரியா ஆஃப் ஒன் சைக்கிள் of squared wave. note பண்ணிக்க, squared wave whole divided by அதே base length of one cycle. base length of one cycle. இது புரியுதா? base length of one cycle. அப்போ இந்த இடத்துல என்ன சொல்கிறான்? squared wave அப்படின்னா நான் ஏற்கனவே கொஞ்சம் லைட்டாக அதை பற்றி சொன்னேன். என்னது? ஆம்ப்ளிடியூடை ஸ்கொயர் பண்ணால் இன்டென்சிட்டி இல்லையா? அதுதான் ஸ்கொயர் பண்ணுறோம். இப்போ ஸோ ஸ்கொயர் பண்ணால் மேலாக்கில் போகும்ல. அதாவது இப்படி இந்த வேவ் முதல்ல போட்டது இப்படி போட்டோம் இல்லையா? இப்போ நம்ம ஸ்கொயர் பண்ணியிருக்கோம். ஸ்கொயர் பண்ணதுனால என்னாகும்? வேவ் லென்த்தில் எந்த மாற்றமும் இல்லை. இது ஸ்கொயர் பண்ணுறதுனால என்ன பெனிஃபிட்டு? நெகட்டிவும் பாசிட்டிவ் ஆகிடும்ல. கரெக்டாக ஸ்கொயர் பண்ணால் மாடுலஸ் மாதிரி ஆகிடும் இல்லையா? அப்போது இதை வேணால் இன்னொரு கலரில் வேணால் போட்டுக்கோ. இப்போ ஸ்கொயர் பண்ணிட்டேன். அப்போ அதோட ஹைட்டு மாறிடும். அப்போ இது மேலே வந்துடும். ஸோ இதே மாதிரி இன்னொன்று. இப்போ புரியுதா? ஆனால் ரெண்டு ஈக்குவல் சைஸ் இருக்க மாதிரி போட்டுக்கணும். ஓகேவா? இதை தான் நான் மீன் பண்ணுறேன். அப்போ இந்த இடத்துட்ட ஏரியான்றது கர்வ் நம்ம பண்ணுமா? புரியுது? அப்போ ஒரு ஷார்ட்டஸ்ட் போர்ஷனில் இந்த ஸ்கொயர்டு வேவ் அதுதான் d தீட்டா. இப்போ புரிஞ்சுதா? இதுதான் இந்த I ஸ்கொயர்டு வேவ். இது என்னது? I ஸ்கொயர்டு வேவ். இப்போ புரியுதா? இது I வேவ். டு யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ்? அது I ஸ்கொயர்டு வேவ், இது I வேவ். இப்போ இதுக்கு கால்குலேட் பண்ண போகிறோம் ஃபார் த ஷார்ட்டஸ்ட் டிஸ்டன்ஸு d தீட்டாக்கு. ஓகே, அந்த d தீட்டா ஸ்மால் லெவலில் பண்ண போகிறோம். அப்போ இங்கே பையில் மீட் ஆகுது, இங்கே 0. அப்போ இந்த லெங்த் எவ்வளோப்பா? பேஸ் லெங்த்து பை தான், அதில் ஒன்றும் மாற்றம் இல்லை. ஆனால் இது ஒண்டி கால்குலேட் பண்ணணும். இது வந்து கரண்ட் டைரக்ஷன் I, இது வந்து தீட்டா. ஓகேவா?
இப்போ இது பேர் என்ன, ஸ்கொயர்டு வேவ். நோட் பண்ணிக்கோ, ஸ்கொயர்டு என்னது வேவ் ஆஃப் ஏசி. அப்போ இந்த ஹாஃபு ஃபுல்லெல்லாம் இல்லை, எல்லாம் ஃபுல்லு தான் இங்கே. புரியுதா? இது புரிஞ்சுது? அது அதே லாஜிக் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வருவோம். அப்போ இது ஃபுல்லாக வருது இல்லை, 2 வேவ் சேர்ந்து வருது, அதாவது 2 ஹாஃப் வேவ் 1 ஃபுல் வேவ். அப்போனா 2π வரையிலும் போகும். ஸோ இதோட பேஸ் லென்த் எவ்வளோ போகுது, 2π வரையிலும் போகும் இங்கே. இப்போ புரிஞ்சுதா? ஓகே, ஏன்னா ஃபுல் வேவில் அது. ஸோ பேஸ் லென்த் ஆஃப் த ஃபுல் சைக்கிள் 1 சைக்கிள் தானே சொல்கிறோம், பேஸ் லென்த் ஆஃப் 1 சைக்கிள். அப்போ ஃபுல் வேவ் 2π. இப்போ இது தெரிஞ்சு, இப்போ இது தான் கண்டுபிடிக்கணும், இந்த 2 இதையும் கண்டுபிடிக்கணும் இல்லையா? ரைட். இப்போ நம்ம ஒரு இதுக்கு கண்டுபிடிச்சி 2ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம் இல்லையா? ஸோ அப்போ ஏரியா அண்டர் திஸ் கர்வ், இந்த ஸ்மால் கர்வ் பார்த்துட்டோம்னா 2ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம். நோட் பண்ணிக்கோ. ஸோ ஏரியா ஆஃப் எலிமெண்ட், ஏரியா ஆஃப் எலிமெண்ட் என்னமா இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த ஐ ஸ்கொயர்டு இன்ட்டு டி தீட்டா தானே. இது புரியுதா? லென்த்து இன்ட்டு பிரெத்து தானே, டி தீட்டா. ஸோ ஐ ஸ்கொயர்டு இன்ட்டு இது வந்து ஐ ஸ்கொயர்டு தானே. ஓகே, ஸோ ஐ ஸ்கொயர்டு இன்ட்டு டி தீட்டா. ஸோ அப்போ இதை நாம் இன்டகிரேட் பண்ண போகிறோம். ஸோ இப்போ ஏரியா ஆஃப், நல்லா கவனிச்சுக்கோ, 1 சைக்கிள். நோட் பண்ணிக்கோ, ஏரியா ஆஃப் 1 சைக்கிள் ஆஃப் ஸ்கொயர்டு வேவ், ஸ்கொயர்டு வேவ் இஸ் ஈக்குவல் டு 0 அண்ட் 2π வரையிலும் போகும். ஏன்னா 1 வேவ், ஃபுல் வேவ் எடுக்கிறோம், ஆஃப் வேவ் இல்லை, ஃபுல் வேவ் எடுக்கிறப்ப 0 to 2πன்னு எடுத்துடுறோம். அங்கே ஐ ஸ்கொயர்டு டி தீட்டான்னு வரும். இப்போ புரியுதா? ஓகேவா? இது ஃபர்தராக சால்வ் பண்ணலாமா? அதே இன்டகிரேஷன் தான், கவலைப்படாது. ஸோ அப்போது இங்கே நம்ம என்ன பண்ணுவோம், ஐக்கு பதில் என்ன பண்ணுவோம், ஐஎம் சைன் தீட்டா. வெரி குட். ஸோ அப்போ ஸ்கொயர் ஆகிடும் அது, ஏன்னா ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு வாட், ஐஎம் சைன் தீட்டா. ஐ ஸ்கொயர்டுனா ஐ ஸ்கொயர்டு எம் சைன் ஸ்கொயர்டு தீட்டா. ஓகேவா? ஸோ கேர்ஃபுல்லாக போடு. ஸோ அப்போ இந்த இடத்துல என்ன ஆகும், பிட்வீன் த லிமிட்ஸ் 0 and 2π. இங்கே என்ன பண்ணுறோம், ஐஎம் போட்டேன், ஐக்கு பதில் ஐ ஸ்கொயர்டு எம், அடுத்தது சைன் ஸ்கொயர்டு சொல்லுமா தீட்டா. புரியுதா? என்னது சைன் ஸ்கொயர்டு தீட்டா. ஓகே, இன்ட்டு டி தீட்டா. இப்போ இதை என்ன பண்ணலாம், தட் இஸ் இந்த ஹாஃப் ஆங்கிள் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணலாம். அப்போ சைன் ஸ்கொயர்டை நம்ம 1 - cos 2 தீட்டான்னு எழுதலாம், ட்ரிக்னாமெட்ரிக்கா இல்லையா? ஸோ அப்போ இந்த இடத்துல நம்ம என்ன பண்ணுறோம், ஐ ஸ்கொயர்டு எம்மை வெளியில் எடுத்துரு, பிட்வீன் த லிமிட் 0 and 2π. இங்கே சைன் ஸ்கொயர் தீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு 1 - cos 2 தீட்டா டிவைடட் பை 2. அந்த ஃபார்முலா ட்ரிக்னாமெட்ரி ஃபார்முலா நோட் பண்ணிக்க, 1 - cos 2 தீட்டா ஹோல் டிவைடட் பை 2. ஓகேவா? அப்புறம் டி தீட்டா. இப்போ we can split the integral now இல்லையா? I mean we can split the term இங்கே, இந்த term இருக்க அதை அப்படியே ஸ்ப்ளிட் பண்ணலாம். ஸோ ஸ்ப்ளிட் பண்ண என்ன வரும், பொறுமையாக அப்படியே ஒன்றும் பயமே இல்லை. ஸோ ஐ ஸ்கொயர்டு எம் போட்டுட்டேன். அப்புறம் என்ன பண்ணுற, ஸ்ப்ளிட் பண்ணுற, ஒரு பெரிய ப்ராக்கெட்டை போட்டு இங்கே என்ன வரும், இந்த 2 இருக்குல்ல அதை வெளில தூக்கிட்டு போயிடலாம். ஸோ 2 கான்ஸ்டன்ட் வந்துடுச்சு. அப்போ வெறுமனா 1 - cos 2 தீட்டா, 1 - cos 2 தீட்டா, இந்த 2வை வெளியில் எடுத்துகிட்டு வந்துடுறேன். ஸோ ஐ ஸ்கொயர்டு எம் என்னம்மா, என்னது மேலே ஹோல் ஸ்கொயர், ஆமாம் அது என்னது 2 sin, நான் வளரிட்டு இருக்கேன், 2 sin ஸ்கொயர் தீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு 1 - cos தீட்டா. அந்த ஸ்கொயரை தூக்குறோம் நம்ம இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் காஸ் தீட்டாவில். ஃபார்முலா தெரியலையா? நோட் பண்ணிக்கோ, எழுதிக்கோ. 2 sin ஸ்கொயர் தீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு 1 - cos 2 தீட்டா. இப்போ நம்மள்கிட்ட சைன் ஸ்கொயர்னு இருக்கிறதுனால டிவைடட் பை 2 போட்டேன். புரியுதா? ஸோ இந்த ஃபார்முலா நோட் பண்ணிக்கோ. அடுத்தது ஸோ அப்போது இங்கே 1, அதாவது வெறுமன டி தீட்டா வரும். அதுக்கப்புறம் மைனஸ் இங்கே cos 2 தீட்டா. ஓகேவா? ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக ஒன்றும் அவசரப்படாத. பிட்வீன் த லிமிட் 0 and 2π, பிட்வீன் த லிமிட்ஸ் 0 and 2π, க்ளோஸ் த ப்ராக்கெட். இப்போ புரியுதா? அடுத்த ஸ்டெப். ஸோ ஐ ஸ்கொயர்ட் எம் டிவைடட் பை 2. ஸோ இங்கே என்ன பண்ணுற, இது என்ன வரும், தீட்டா. கரெக்டாக? ஸோ தீட்டா மைனஸ், அப்புறம் இங்கே cos 2 தீட்டா என்ன வரும்,
1/2 sin 2 theta இல்லையா? ஸோ 1/2 sin 2 theta. Okay, close the bracket between the limits 0 and 2 pi. Done. இப்போ என்ன பண்ணணும், 2 pi சப்ஸ்டியூட் பண்ணி உள்ளே கொண்டு வரணும். ஓகேவா? புரிஞ்சுதா? ஒன்று பண்ணு, இது பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இது எல்சிஎம் எடுத்து 2 வெளில தூக்கிடுவோம், சேஃபாக இருக்கும். ஸோ அப்போ எல்சிஎம் எடுத்துகிட்டு I² m in divided by 2, இங்கே என்ன பண்ணிட்டான் 2 ஓவராலாக வச்சுட்டு 2 theta minus sin 2 theta. இப்போ புரியுதா? between the limits 0 and 2 pi. நான் என்ன 2 pi, இப்போ இந்த 2 வெளியில் கொண்டு வந்துடலாம். அப்போ I² m divided by 4. கரெக்டாக? கொஞ்சம் சேஃபாக பண்ணலாமே. அதுக்கப்புறம் இங்கே 2 theta வருது. ஸோ 2 theta முதல்ல இது theta 2 பைன்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம். ஸோ 2 into 2 பையா மைனஸ் சைன் இன்ட்டு இங்கே என்னமா வரும் 2 of 2 theta. கரெக்டாக? 2 pi. கரெக்டாக? புரியுதா? இது ஒரு சின்ன ப்ராக்கெட்டில் போட்டுக்கோ. மைனஸ் அடுத்தது 0. 0ங்கிறது இங்கே 2 0 0 ஆகிடும். அப்போ வெறுமனே இங்கே சைன் 0 என்னது 0, அதை விட்டுடலாம். அப்போ எல்லாமே 0 ஆகிடும். ஓகேவா? ஸோ நெக்லெக்டட். அப்போ இதுதான் நம்ம வேல்யூ. ஸோ தட் இஸ் ஈக்குவல் டு I² m டிவைடட் பை 4 இன்ட்டு 4 pi மைனஸ் இப்போ சைன் 2 ஆஃப் 2 pi எவ்வளோ? என்னடா சைன் 2 ஆஃப் சைன் n 2 pi 2 pi தானே, அதே தானே ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும். கொஞ்சது போ. ஸோ 2 pi தான் அது. ஸோ தட் இஸ் ஈக்குவல் டு I² m டிவைடட் பை 4 இன்ட்டு 2 pi. 4 pi மைனஸ் 2 pi 2 pi. ஸோ கேன்சல் பண்ணால் 2. அப்போ I² m இல்லையா? இங்கே 4 pi, ஐம் சாரி, ஒரே நிமிஷம். இங்கே என்ன வருது, தீட்டா 4 pi வந்தது. இங்கே 2 pi 2 pi கரெக்டாக தானே போட்டிருக்கேன். 2 pi sin 0 4 sin 4 pi வந்து 0 வந்துடும். சாரி இல்லையா? இது 0 வந்துடும். ஓகேயா? sin 2 pi வந்து 0 தானே. sin of 2 pi அப்போ 0 தானே. அப்போ 0ன்னு வரும். sin 2 piனாக்கா 0 இல்லையா? அப்போ 0னா இங்கே 4 pi. அப்போ ஃபுல்லாக கேன்சல் ஆகிடும். புரியுதா? அப்போது என்ன ஆகிடும் இங்கே, தட் இஸ் இந்த வேல்யூ என்ன, ஏரியா அண்டர் த கர்வ், ஏரியா ஆஃப் ஒன் வேவ் இஸ் ஈக்குவல் டு எவ்வளோமா 4 4 கேன்சல்டு. என்னது ஸ்கொயர்டு, சாரி மேலே ஸ்கொயர்டு I² m. கரெக்டாக? I² mனு ப்ரூவ் பண்ணியாச்சு. ஓகேவா? I² m இன்ட்டு பை வேறு இருக்கு, இங்கே பை இருக்குது, பை. ஓகே, ஜாகிரதையாக பண்ண. புரியுதா? ஸோ ஏஎம் அந்த வேவோட ஏரியா வந்து இதுன்னு பார்த்தோம். இப்போ பேஸ் லெங்க்த்து பார்க்கணும் இல்லையா? ஸோ அப்போது ஐ ஆவரேஜ் இல்லையா, அந்த வேல்யூ என்னது IRMS தானே நம்ம பார்க்குறோம். ஸோ IRMS அப்படிங்கிறது நம்ம என்னென்னு பார்த்தோம், தட் இஸ் அந்த ஏரியா ஆஃப் ஒன் சைக்கிள், அது ஸ்கொயர் ரூட் நம்ம எடுப்போம் இல்லையா? ஸோ அப்போ இந்த இடத்துல நாம் என்ன பண்ணுறோம், IRMS இஸ் ஈக்குவல் டு த ஹோல் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப், இது என்ன வருது, I அந்த கர்வோட ஏரியா IM² பை டிவைடட் பை கீழே உள்ள லென்த் எவ்வளோ, இன்டர் பை இன்ட்டு 2 பையா. ஸோ 2 pi. அப்போ எவ்வளோமா வருது, பை பை கேன்சல்டு. அப்போ I² mங்கிறது என்ன பண்ணலாம், IMன்னு எழுதலாம், டிவைடட் பை √2. இது ஒரு ஃபேமஸான ஈக்குவேஷன் IRMS. ஓகே, இந்த √2 நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, ஏன்னா எப்போதுமே √2 கீழே வச்சுக்க மாட்டோம், சர்ட்ஸ் எல்லாம் கீழே வைக்கக்கூடாது. ஸோ மல்டிப்ளை அண்ட் டிவைட் பை √2 போட்டால் IRMS இஸ் ஈக்குவல் டு IM இன்ட்டு √2 டிவைடட் பை √2 இன்ட்டு √2 2. ஸோ IM இன்ட்டு √2 வந்து என்ன வரும், 1.414 டிவைடட் பை 2 அப்படின்னா IRMSோட வேல்யூ எவ்வளோ, தட் இஸ் 0. எவ்வளோமா 702 கரெக்டாக 702
7 சாரி ஏன்னா 14ல் 7 இவ்வளோ IM. ஸோ இது முக்கியமான ஒரு வேல்யூ. இங்கேயும் நீ பாட்டலாம், இல்லைன்னா இங்கேயும் கொண்டு வரலாம். ஓகேவா? ஸோ இதே மாதிரி தான் வோல்டேஜுக்கும் வரும். ஸோ அப்போ வோல்டேஜ் VRMSோட வேல்யூ எவ்வளோ? VRMSோட வேல்யூ 0.707 என்னது VMனு போட்டுருந்தோம். அவ்வளோதான். ஓகேவா? ஸோ இந்த டெரிவேஷன் ஆஃப் போத் ஈக்குவேஷன்ஸ் ஆர் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஓகேவா? ஸோ ஐ ஹோப் நவ் யூ ஷுட் பி ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். IRMSனா என்ன, VRMSனா என்ன, I ஆவரேஜ்னா என்ன, V ஆவரேஜ்னா என்ன, I பீக் கரண்ட்னா என்ன, பீக் வோல்டேஜ்னா என்ன, இன்ஸ்டன்டானியஸ் வோல்டேஜ்னா என்ன, இன்ஸ்டன்டானியஸ் கரண்ட்னா என்ன, இது எல்லாமே பார்த்துருக்கோம் இல்லையா? ப்ளீஸ் நோட். இப்போது இதை பேஸ் பண்ணி ஒரு ப்ராப்ளம் பார்த்துட்டு ரிலாக்ஸ் ஆகிக்கலாம். ஓகே, ரைட். Here you go. Write down the problem based on IRMS. கொஞ்சம் பின்னாடி தேவையில்லாதெல்லாம் இருக்கும், அதை கட் பண்ணிக்கோ. Here you go. Write down the equation. Take down. Write down the equation for a sinusoidal voltage of 50 hertz. Another 50 hertz. Sinusoidal voltage of 50 hertz na adoda frequency note panika. F is equal to 50 hertz. 50 hertz na 1 hertz endadu 1 per second nu artham. Okay va? Ada number of waves in 1 second அப்படினு அர்த்தம். இப்போ 50 hertz சொல்லிட்டான். Then and it's a peak voltage value, அது maximum voltage is equal to 20. இப்போ என்ன பண்ணணும், இதனுடைய ஈக்குவேஷன் எழுதணும். ஓகேயா? இதோட சினுசாய்டல் ஈக்குவேஷன் எழுதி ஆகணும். ஒரு சினுசாய்டல் ஈக்குவேஷன், சினுசாய்டல் வோல்டேஜோட ஈக்குவேஷன் வேணும். தட் இஸ் 1. அது என்ன? செகண்டு அதனுடைய ட்ராயிங் கிராஃப் வேணும். இந்த ரெண்டுத்தையும் நம்ம வரைஞ்சி காமிக்கணும். ஓகேவா? now let us solve. இப்போது given F அப்படிங்கிறது என்ன? 50 ஹெர்ட்ஸா? F 50 ஹெர்ட்ஸ். VM என்ன சொல்கிறாங்க? VM வந்து 20 வோல்ட். ஓகேவா? இது 20 வோல்ட். யூனிட்லாம் முக்கியம். இப்போ இன்ஸ்டன்டானியஸ் வோல்டேஜ் தான் நம்ம பார்க்குறோம் இல்லையா? இன்ஸ்டன்டானியஸ் வோல்டேஜுக்கு ஃபார்முலா என்னமா? V is equal to VM into sin omega t இல்லையா? அது sin omega t. ஓகேவா? நோட் பண்ணிக்க. இப்போது கவனி, இந்த sin ஒமேகாவுக்கு பதிலாக நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, sin ஒமேகான்றது நான் ஏற்கனவே என்ன சொன்னேன் சொல்லு? தீட்டா பை டி. இது இன்னொரு ஃபார்முலாவும் இருக்குது. அதாவது டி அப்படின்னாக்கா 2π 1 பீரியட் அப்படின்னு எடுக்கலாம் நம்ம. புரியுதா? அப்போ 1 பைன்னு எடுத்தாக்கா அதை என்ன பண்ணலாம்? தட் இஸ் திஸ் இஸ் ஆல்சோ ஈக்குவலன் டு 2π இன்ட்டு நியூ. புரியுதா? இந்த நியூவுக்கு ஈக்குவலண்ட்டாக சொல்லலாம். நியூ அப்படிங்கிறது விச் இஸ் நத்திங் பட் ஃப்ரீக்வன்சி. ஸோ 2π நியூ ஆர் 2π எஃப் அப்படின்னு போடலாம். ஓகே, நோட் பண்ணிக்கோ. 2π நியூ ஆர் 2π எஃப் அப்படின்னு போடலாம். ஓகே, 2π நியூனா ஃப்ரீக்வன்சி, எஃப்னும் போட்டுக்க. அப்போ ஒமேகாவுக்கு பதில் இது போடலாம். இப்போ புரியுதா? ஒமேகாவுக்கு பதில் என்ன பண்ணலாம்? 2π. புரியுது? அது நியூ. இது ஏன் இப்படி போட்டோம் அப்படின்னா, உனக்கு தெரியும் ஒமேகான்னா தீட்டா பை டி தானே. இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன், 1 சைக்கிளுக்கு அப்படின்னா அது 2π தானே. புரியுதா? 1 சைக்கிளுக்கு என்ன 2π. அப்போ 1 சைக்கிளுக்கு நல்ல கவனி, த டைம் பீரியட் டேக்கன் ஃபார் 1 சைக்கிள்ன்றது கேபிட்டல் டி, அதுதான் டைம் பீரியட். இந்த 1/t இருக்குல்ல, தட் இஸ் கால்டு நியூ, தட் இஸ் கால்டு எஃப். அதனால தான் இப்போ என்ன பண்ணலாம் இதை, தட் இஸ் 2, அதாவது இந்த கேர்ஃபுல்லாக ஒமேகா. இப்போ நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன், 2π இன்ட்டு 1/tன்னு போட்டேன். ஸோ ஒமேகா இஸ் ஈக்குவல் டு 2π இன்ட்டு 1/tங்கிறது நியூ, அதை எஃப்னும் போடலாம். அப்போ ஒமேகா இஸ் ஈக்குவல் டு 2π இன்ட்டு எஃப். இப்போ புரியுதா?
அப்போது நாம் இந்த ஒமேகாவுக்கு பதிலாக இது போடலாம் இல்லையா? அந்த ஈக்குவேஷன் போட்டால் என்ன ஆகும் நோட் பண்ணிக்கோ. ஸோ அப்போ V is equal to Vm sin ஓகேவா 2 pi f into 2 pi f இது புரிஞ்சது. அது இன்ட்டு டி, அந்த டீ விட்டேன் நான், ஏன்னா இங்கே டீ இருக்குல்ல, ஸோ டீ அது போட்டாகும். ஓகேவா? இது புரியுதா? ஸோ அப்போது கவனிங்க மறுபடியும். ஸோ Vm is equal to 20 volt, இது அப்படியே சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம். அப்போ V is equal to what? என்னமா அது? Vm எவ்வளோ? 20, அடுத்தது சைன், அடுத்தது 2 pi இன்ட்டு எவ்வளோ? ஸோ 2 pi இன்ட்டு 50 கரெக்டாக? 2 pi இன்ட்டு 50 இன்ட்டு டி. ஓகேவா? நல்லா புரிஞ்சுக்கோ. ஸோ தட் இஸ் ஈக்குவல் டு அப்படியேவா 20 சைன், இது என்னம்மா 100 pi கரெக்டாக? 100 pi நோட் பண்ணிக்கோ. 100 pi 100 பைனா 3.14 தானே இல்லையா? இன்ட்டு டி போடலாமா? ஓகேவா? புரியுதா? இப்போது அது அப்படியே எடுத்துகிட்டு வரேன் இங்கே, நல்லா கவனிச்சிட்டேவா? V is equal to 20. இப்போ இது சைன் ஆஃப், ஓகே. ஸோ அப்போ என்ன வரும்? 300 sin 314 இன்ட்டு டி. இதுதான் அந்த ஈக்குவேஷன். இப்போ புரியுதா? கேட்ட ஈக்குவேஷன் இதுதான். இப்போ ஃபார் ஒன் சைக்கிள், என்னது டைம் ஃபார் ஒன் சைக்கிள் அப்படிங்கிறது ரெசிப்ரோக்கல் ஆஃப் ஃப்ரீக்வன்சி தான். ஏன்னா 1/, இது நீ நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். கவனிங்க, இங்கே போட்டோம்ல அதே தான், மறுபடியும் பாரு. டைம் ஃபார் என்னது? டைம் ஃபார் ஒன் சைக்கிள். டைம் ஃபார் ஒன் சைக்கிள்னு என்ன? அதுதான் டி, டைம் பீரியட். தட் இஸ் நத்திங் பட் த ரெசிப்ரோக்கல் ஆஃப் எஃப். ஓகே, இது புரிஞ்சுதா? வாட் யூ மீன் பை திஸ்? அதாவது இந்த டைம், அப்போ டைம் பீரியட் 1/fனா 50 தானேம்மா இல்லையா? தட் இஸ் ஈக்குவல் டு எவ்வளோ வரும்? இப்போ 0.02 செகண்ட். இப்போ நாம் அந்த ஈக்குவேஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ண முடியும். புரியுதா? அப்போது கவனி, இந்த வேல்யூ வந்ததில்ல, ஓகேயா? ஸோ இப்போ இந்த 20 எவ்வளோ? இப்போ டி இஸ் ஈக்குவல் டு எவ்வளோ? இது இப்போது நமக்கு வந்து இது என்ன கொடுத்துருக்கான்? what do you call வோல்டேஜ் எவ்வளோ? வோல்டேஜ் 20. புரியுதா? ஸோ அப்போ டைம் ஃபார் ஒன் சைக்கிள் அப்படின்னு சொன்னாக்கா இந்த இடத்துல என்ன பண்ணலாம்? 10⁻³ ஏன்னா அதையும் சேர்க்கலாம். புரியுதா? ஸோ டி இஸ் ஈக்குவல் டு நோட் பண்ணிக்கோ 20 இல்லையா? இன்ட்டு இந்த 20, அதாவது 0.02 நல்ல கவனி, 0.02 கவனிங்க. 0.02 என்ன பண்ணலான்னா மில்லி அப்படின்னா என்ன? 1/1000 கரெக்டாக? இப்போ செகண்ட்லேருந்து நல்ல கவனி, மில்லி செகண்டு, இது பேர் என்ன? செகண்டு. மில்லி செகண்டாகவும் இதை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணலாம். ஓகே, அப்போ மில்லி செகண்ட்னா என்ன பண்ணணும்? இங்கே 1000 மல்டிப்ளை அண்ட் டிவைட் பண்ணிக்கோ. புரியுதா? அதான் 10⁻³ ஸோ 0.02 டிவைடட் பை 10⁻³ மில்லி செகண்ட். இது புரியுது? இப்போ செகண்டை நான் இப்படி கன்வெர்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஓகே, இது மேலே போச்சுன்னா என்ன ஆகும்? 0.02 × 10³ மில்லி செகண்ட். மீட்டர் செகண்ட் இல்லை, இது பேர் என்ன? மில்லி செகண்ட். நோட் பண்ணிக்கோ, மில்லி செகண்ட், மில்லி செகண்ட். ஓகேவா? ஸோ அப்போ எவ்வளோட வருது இதில்? 20. ஸோ இப்போ 20 மில்லி செகண்ட் வரும். அப்போ புரியுதா? டைம் பீரியட் அப்படின்னா என்ன? 20 மில்லி செகண்ட். மில்லி செகண்ட் என்ன சொன்னேன்? 10⁻³ செகண்ட், அதுதான் மில்லி செகண்ட். ஓகேவா? இப்போ கிராஃபில் போடுறது அந்த இதை அப்படியே இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணலாம். இங்கே கொண்டு வா. இங்கே வந்து 5, இது 10, 15, 20, இதெல்லாம் மில்லி செகண்டில் வச்சுக்கலாமா? டைம் பீரியட் வந்து மில்லி செகண்டா? இப்போ புரியுதா? ஸோ என்ன பண்ணலாம்? 5, 10, 15, 20. ஓகேவா? இங்கே வந்து வோல்டேஜ் போயிட்டு இருக்குது. இப்போ நம்மளுடைய வேவ் எப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்ணலாம்? 5 இப்படி போயிட்டு 5 மேலே 20 வோல்ட்டில் இது பீக் வோல்டேஜ் வந்து 20 வோல்டேஜ் சர்ன்னு அப்படி போயிட்டு அப்படி வந்துட்டு, புரியுதா? அடுத்தது இப்படி போகிறாரு. இதுதான் நம்மளுடைய கிராஃப். புரியுதா? ஸோ கிராஃபையும் நம்மளால் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ண முடியும்.
என்னடா ஈக்குவேஷன் போட்டோம், அதுக்கப்புறம் கிராஃபுக்காக இது கொண்டு வந்துருக்கேன். அவன் கிராஃப் கேட்டிருக்கான்ல, புரிஞ்சுதா? ஸோ ஏதாவது டவுட் இருக்கா அதில்? If there is any doubt, you can discuss with me, ask me. Any doubt? Doubt இல்லையா? ஓகே. ஸோ இன்றைக்கி என்னென்ன பார்த்தோம், யாராவது ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு கான்செப்ட் சொல்லுவோம். இன்றைக்கி பார்த்தது ஃபேனை சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிக்க, பேசுகிறப்ப தெளிவாக நல்லா சவுண்டாக சொல்லுங்கள். ஃபஸ்ட்டு கிருத்திகா ஏன்ச்சுன்னு சொல்லு ஜிம்மனு. இன்றைக்கி பார்த்ததில் ஏதாவது ஒரு கான்செப்ட் உனக்கு பிடிச்ச கான்செப்ட், ஹை பாயிண்ட் ஆஃப் த கிளாஸ். நான் இன்றைக்கி நடத்தின கிளாஸில் எது ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது? ஏன்னா யாராவது ஒருத்தர் சொல்லுங்கள் டக்குன்னு, கரெக்டாக பார்க்கல, அப்படியே சொல்லணும். அதை ரூட் மீன் ஸ்கொயர் ஜாலியாக இருந்தது. ஓகே, ரூட் மீன் ஸ்கொயர்னா ஆர்எம்எஸ் வேல்யூ. ஆர்எம்எஸ் வேல்யூ எதனால் ஆர்எம்எஸ் வேல்யூ நம்ம எடுத்தோம்? ஏன்னா ஹாஃப் வேவாக ப்ளஸ்ஸு மைனஸ்னு கன்ஃபியூஷன் வேண்டாம். அதை ஸ்கொயர் பண்ணிட்டோம்னாக்கா நமக்கு வந்து ஒரு ஃபுல் வேவாக ஒரே சைக்கிளில் ஒரே வேவில் வந்துடும். இல்லைன்னா ஹாஃப் சைக்கிள்லாம் போட வேண்டியதில்லை. அதனால் நம்ம என்ன பண்ணோம், ஆம்ப்ளிடியூடை அப்படியே தூக்கிட்டோம், ஸ்கொயர் ஆகிட்டோம். அதனால தான் ஐ ஸ்கொயர்னு கொண்டு வந்துட்டோம். ஐ தானே அந்த இடத்துல வேவ் ஆம்ப்ளிடியூட் அங்கே இல்லையா? ஸோ மேக்ஸிமம் வேல்யூ அதுதான் ஆம்ப்ளிடியூட். மேக்ஸிமம் வேல்யூ தான் நம்ம வேவோட ஹைட்டை தான் ஆம்ப்ளிடியூட்னு சொல்கிறோம். ஓகே, உனக்கு என்ன பிடிச்சிருந்தது நெக்ஸ்ட் கிளாஸில்? அதாவது ஹை பாயிண்ட்டு உனக்கு பிடிச்ச பாயிண்ட் என்னது? ஆர்எம்எஸ். எல்லா ஆர்எம்எஸும் டிட்டோ போடக்கூடாது, வேறு ஏதாவது அது மட்டுமா நடத்தினா எத்தனையோ நடத்தணும். ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் பிடிச்சிருந்ததா? ஸ்டெப் டவுன் ஸ்டெப் அப். ஓகே கிருத்திகா, உனக்கு அந்த ஏசிடிசி அந்த டிஃப்ரென்ஸு இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் இதில் சர்க்கியூட்டில் போட்டது. நீனு கிருத்திகா? ரொம்ப பிடிச்சி போச்சா பேண்டுன்னு? நீ மியூசிக் பார்ட்டிங்கிறதுனால பேண்டு பிடிச்சிருச்சு. ஸோ வேலன்சி பேண்ட், கண்டக்ஷன் பேண்ட், அது ஆக்சுவலாக எலக்ட்ரானிக்ஸில் நடத்தணும். நான் கொஞ்சம் அப்படி முன்னாடியே கொண்டு வந்துட்டேன். ஓகே குரு, நீனு உனக்கு என்ன பிடிச்சது நீ டாப்பிக்கில் சொல்லு. உனக்கு என்ன ஈஸியாக புரிகிற மாதிரி இருந்தது என்னது? ஏதாவது ஒரு படம் பார்த்தோம்னா அதில் ஒரு ஹை பாயிண்ட் இருக்கும் இல்லை, ஏதாவது நம்மளை அறியாமல் டக்குன்னு அது பிடிச்சிருக்கும். அது மாதிரி உங்களுக்கு என்ன உனக்கு? அதுக்கு முன்னாடி உள்ள ஸ்டேஜ், அது ஹாஃப் சைக்கிள் போட்டு அந்த பேஸ் லென்த்தில் கட் பண்ணி ஜாலியாக இருந்தது இல்லை, டெரிவேஷன் பண்ணிருக்கேன். ஆனால் உனக்கு அது விட மாட்டேங்கிற ரூட் மீன் ஸ்கொயர். ரூட் மீன் ஸ்கொயர். ஓகே உனக்கு? ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர். ஸ்டெப் அப் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர்னு என்ன? ஹை பொட்டன்ஷியலுக்கு கொண்டு வருது. ஓகே யுவர் செல்ஃப். நீ வந்து 2 பாயிண்ட் சொல்லணும். என்ன ஃப்ரண்ட்டில் உட்காந்துருக்கீங்க? சினுசாய்டல் வோல்டேஜ்னா எந்த வேவை பேஸ் பண்ணுது? சர்க்யூட்ல வந்து ஒரு கரண்ட் பாஸ் ஆகுது. அந்த கரண்ட்டை வந்து நம்ம வேவ் ஃபார்ம் எடுத்தோம்னா இல்லைன்னா அந்த சைன் ஃபார்ம் கூட சொல்லுவோம். ஏன் சைன் ஃபார்மில் அதை கொண்டு வரும்? ஏன் சைன் ஃபார்ம்? எதனால்? எனிபடி அந்த சைன் ஃபார்ம் எதனால் வருது? ஏன்னாவும் அந்த போல்ஸ் மாறிக்கிட்டே இருக்கும். பாசிட்டிவ் போல், நெகட்டிவ் போல், பாசிட்டிவ் போல், நெகட்டிவ் போல். புரியுதா? ஸோ மேடு பள்ளம், மேடு க்ரஸ் அண்ட் ட்ரஃப் மாறிக்கிட்டே இருக்கும். அதனால தான் அது சினுசாய்டெல்லாம் வந்தது. ஓகே குரு இன்னும் சொல்லலை, நீ ஒரு பாயிண்ட் சொல்லணும். உனக்கு பிடிச்ச பாயிண்ட் என்னது? ஈஸியாக புரிஞ்ச பாயிண்ட்டு. எல்லாம் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர், ஒருத்தர் டிட்டோ போட்டால் எல்லாம் அடிக்கிறீங்க. ஓகே ஸோ இதில் டிஸ்கஸ் பண்ண அத்தனை இதையும் சேர்த்து நீங்கள் ஒரு ஒர்க் ஷீட்டாக சின்ன சின்ன பிட்டாக ரெடி பண்ணி எழுதிடுங்க. ஸோ நாளைக்கு அதுக்கான கொஷின்ஸையும் தரேன். உங்களால் முன்னாடியே டெரிவேஷன் போட முடியுதுனாக்கா போடும். ஓகே ரைட். ஸோ கிளாஸ் முடிச்சுக்கலாமா? என்ன செஷன்?